Hello everyone. So I guess like there is an आइसक्नु भएको छ. So we'll just start with introduction, our company को introduction before we actually move on to the session. So आजको session को topic चाहिँ it's JavaScript के हो भनेर चाहिँ हैन. So JavaScript चाहिँ actually चाहिँ के हो भनेर चाहिँ हाम्रो session को like अलिकति अगाडि हामी introduction पछि चाहिँ भन्ने छौं. अनि let's move on. आजको session चाहिँ it's organized by ldcloud. So what is ldcloud? ldcloud is a Nepal based data center. अनि अब data center भनेको चाहिँ खास के हो भन्दाखेरि it's a facility जसले चाहिँ तपाईको अर्गनाइजेसनहरुलाई चाहिँ IT resources र इक्विपमेन्टहरु प्रोवाइड गर्छ के. अब तपाईले Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure को बारेमा सुन्नु भएको छ होला. ldcloud is exactly the same thing हैन, but it is based off in Nepal. अनि तिनीहरुले ldcloud ले चाहिँ खास के गर्ने हो भन्दाखेरि डेटा सेन्टरहरुमा चाहिँ तिनीहरुले तपाईको फाइलहरु प्रोवाइड गर्दिने हो, तपाईको सर्भिसेसहरु प्रोवाइड गर्दिने हो, तपाईलाई सर्भरहरु होस्ट गर्न ठाउँ प्रोवाइड गर्दिने हो. So that is actually what a data center actually is. So what is ldcloud academy? ldcloud and ldcloud academy are like same thing नै भन्दा हुन्छ. Sister company नै हो ldcloud को actually. So ldcloud academy is a part of ldcloud where we provide our students with one of the most skillful courses that are required in this modern day tech world के. अब हामी चाहिँ IT related courses हरु चाहिँ धेरै जसो रन गरेर हुन्छौं. अनि हाम्रो वेबिनार पनि एभ्री वीक हामीले अबाउट IT रिलेटेड, तपाईको वेब डिजाइन रिलेटेड, वेब प्रोग्रामिङ रिलेटेड त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले के भन्छ कोर्सेसहरु, वेबिनारहरु चाहिँ रन गरिरहन्छौं है. एन्ड हाम्रो मोटो चाहिँ के हो? ldcloud को मोटो चाहिँ इज टु फोकस एन्ड our focus and commitment is to provide high quality products with extraordinary services to our customers. Our focus is on creating values for our business partners, providing a safe and healthy work environment for our employees, and complying with all regulatory requirements. Ultimately, we strive to become the leaders in delivering and transforming ideas that help to build the businesses of our customers as well as to meet their expectations, right? So, हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि we also provide applications that run your business, right? हजुरले MIS systems हैन, like classroom systems, तपाईको वेब एप्लिकेशन्सहरु सुन्नु भएको होला, त्यो पनि हामी प्रोवाइड गर्छौं, हामी आफै बिल्ड पनि गर्छौं. So that is what ldcloud also is about. So ldcloud को founder चाहिँ it's me हैन, I am Vedant Agrawal. I am an entrepreneur and a web developer भन्दा नि हुन्छ. And I was born in Kathmandu, Nepal, and my goal is to develop cloud computing platform in Nepal and make easy access to it available to my country. So अहिले धेरै जनाले चाहिँ हाम्रो AWS र Azure युज गर्दै हुनुहुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ हजुरलाई डलर कार्डको नभए तपाईलाई कोही साथीको हेल्प चाहिन्छ टु प्रोवाइड दैट हैन. सो त्यो भन्दा राम्रो चाहिँ हाम्रै आफ्नै कन्ट्रीमा तपाईको क्लाउड भयो भने इट विल बी मच मोर फास्टर हैन. हजुरले के प्रब्लम भयो कि हजुरलाई कम्युनिकेट गर्न नि अलिकति अझै सजिलो हुने हुन्छ. हाम्रो आफ्नै इकोनोमी हाम्रो आफ्नै कन्ट्रीमा हुँदा झन् राम्रो हुन्छ कि भनेर त्यही मोटोले चाहिँ मैले चाहिँ ldcloud खोलेको हो. सो आई हैव बीन वर्किङ इन दिस फील्ड फर द लास्ट 2-3 years हैन. अनि मैले लाइक वेब डिजाइन, वेब डेभलपमेन्ट, तपाईको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन देखि लिएर धेरै काम पनि गरेको छु विथ मल्टिनेशनल कम्पनीज हैन. सो हाम्रो आजको स्पिकरको बारेमा कुरा गरौँ है. सो आजको हाम्रो स्पिकर चाहिँ सौरभ सुवेदी जी हुनुहुन्छ. He has been working with ldcloud for a long time too. अनि Saurav has been programming and teaching for more than 6 years. He has a handful of experience in web development technologies like HTML5 to front-end frameworks such as React, along with server-side technologies including PHP and Python. He is better known for his exceptional guidance and presenting complex topics in simpler terms. So, उहाँले नै आज हाम्रो session conduct गर्नुहुन्छ. So, I would request Saurav ji to start the presentation and then we can move towards आजको main session. Saurav ji? Thank you, Vedant.
So yeah, thank you so much. So I think everybody got my introduction. मलाई फेरि इन्ट्रोड्युस गरिराख्नु पर्दैन होला I guess. Will यहाँनिर क्वेसन आयो एउटा for Python. So maybe in future yeah, maybe in the near future हुन्छ Python को पनि. Okay. So आजको कुरा गरौँ है. आज हामी के टपिकमा कुरा गर्न लागिरहेछौँ भन्दा JavaScript के हो. So JavaScript के हो मात्रै हामी माथिको लेभलमा अपर लेभलको कुरा गर्छौँ. हामी आज JavaScript मा अभाइलेबल अब्जेक्ट्सहरु, फंक्शन्स, एरेज त्यो कुराहरु गर्दैनौं. त्यो के हो, कसले युज गर्छ, किन युज गर्नुपर्छ र यसमा सुनिने धेरै बजवर्ड्सहरु हुन्छ लाइक भेरियस पिपल्सहरुले हुन्छ Node.js, React भनेको के, एक्सप्रेस भनेको के. सो धेरै बजवर्ड्सहरु छ JS रिलेटेड. सो त्यो बजवर्ड्सको मिनिङ बुझ्ने र हामीले के काम गर्ने भनेर हाम्रो यो वेबिनार एउटा कोर्सको लागि बेस्ड छ र त्यो कोर्सको लागि आज हामी केही तयारी गर्न लागिरहेछौँ है. सो धेरै कुराहरु गर्दिन म. I will just start right into the content है. So I will share my slide. फर्स्टमा के स्लाइडहरु छ मसँग त्यसको कुराहरु गरौँ. त्यसपछि I have a demo हैन, JavaScript को कोडिङ डेमो छ, त्यो डेमोको पनि हेरौँ है. सो के गर्न सकिन्छ we'll see there. Okay, so let's first I have to share my screen. So is my screen visible? I think it is. Okay. Yes, Saurav, we can see it. Okay. So JavaScript in a nutshell. Okay, so that's our topic for today. We are going to discuss about the JavaScript and its various terminologies and various things we need to know before jumping right into the course. हैन, एक्चुअल कोर्समा जम्प गर्नु भन्दा अगाडि JavaScript को बारेमा बुझ्नु पर्ने कुरा, भएका मिसकन्सेप्सनहरु क्लियर गर्ने आजको प्लेटफर्म त्यही नै हो है. सो छोटोमा म कुरा गरौँ आउटलाइन को बारेमा. हामी के कुरा गर्छौं? Very simple. We will talk what is JavaScript. Okay, what can you do with it and where does the JavaScript run? Okay, so तपाईहरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सँग पहिला फ्यामिलियर हुनुहुन्छ, कोही हुनुहुँदैन भने. सो बेसिकली के हुन्छ, कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई रन गर्नको लागि इट रिक्वायर्स सम इन्भाइरोमेन्ट. सो JavaScript को लागि त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ के हो त? where does the JavaScript code actually runs? Okay, so त्यसमा पनि कुरा गर्छौं. And we will also have a live demo of using JavaScript code in to create some interactive document, let's say web document for today's session. Right? So basically we will try to answer these fundamental questions along with a live demonstration of how to code in JS. Okay, so starting from here, so what is JavaScript? JavaScript भनेको के हो त? It is not a Java है. So सब धेरै जनाको कन्सेप्ट हुन्छ JavaScript र Java kind of similar हो कि होइन है. So it's like car and carpet. Okay, so JavaScript and Java are completely different programming language. They have completely different methods of writing code. So JavaScript obviously is the most popular and widely used programming language. So अहिलेको ट्रेन्डमा हेर्नुभयो भने यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको युसेज वाइज हेर्नुभयो भने टपमै देखिन्छ हैन. बिकज अहिले JavaScript मा अपडेट्सहरु भएर so it is being used as a front end tool as well as back end tool र अरु फर्दर टुल्सहरुको लागि पनि यो युज हुँदै गइराखेको छ. सो यसको पपुलारिटी इन्क्रिजिङ छ. यसलाई हामीले अबको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको काइन्ड अफ फ्युचर पनि मान्न सक्छौं है. सो द्याट्स इट. सो यो भयो. तर एक्चुअलमा के हो त भन्दा it is a high level programming language. So there are various types of programming language. You have Harit, machine language, assembly language, and a high level language. So it is one of the kind, and it is just in time compiled language. So it is an interpreted language. यसके हुन्छ त लाइन बाइ लाइन यसको एक्जिक्युसन हुन्छ, not like C or C++ language अथवा Java जसलाई के हुन्छ whole code gets compiled and processed at a time, but यसमा चाहिँ one line of code gets compiled at a time, and it is a multi-paradigm language. Right? So multi-paradigm language भनेको के भन्दा, so mostly हामीले JavaScript भन्दा बित्तिकै object oriented language भनेर बुझ्ने गर्छौं है. So object oriented मात्रै चाहिँ यसको फिचर होइन है. So it has multiple paradigms. Okay, so the paradigms हरु के हो त भन्दा
concurrent programming we can do using JavaScript. We can also use functional programming model to develop our programs. Okay, so object oriented programming पनि हुन्छ JavaScript through, जुन चाहिँ हाम्रो मेन फोकस हुन्छ हामीले जुन गर्ने भनेको छौं त्यो कोर्समा है। र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ मा बेसिकली के हुन्छ त भन्दा देयर इज अ कन्सेप्ट अफ क्लास वेयर वी ग्यादर डेटा फर अ क्लास हैन, एउटा एन्टिटीलाई त्यसको डेटा डिफाइन गर्छौं र त्यो डेटालाई म्यानिपुलेट गर्नलाई मेथड्सहरु पनि इन सेम क्लास डिफाइन गर्छौं। सो त्यो क्लासबाट नाउ वी क्यान इनिशिएट अ इन्स्टान्स जसलाई हामी अब्जेक्ट पनि भन्छौं। सो त्यो तरिकाले प्रोग्रामिङ हुन्छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा है। र एट द सेम टाइम JavaScript इज अल्सो युज फर भिजुअल प्रोग्रामिङ है। सो भिजुअल प्रोग्रामिङ भनेको जुन ग्राफिक्सहरु हामी देख्छौं इन द स्क्रिन, सो त्यस्तो खालको प्रोग्रामिङ गर्नको लागि पनि JavaScript युज हुन्छ। सो नर्मली JavaScript इज अ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भनेर बुझिन्छ। हाउएभर इट इज अ मल्टी प्याराडिम ल्याङ्ग्वेज है। सो वी क्यान युज सो मेनी paradigms of programming by using JavaScript है। म object oriented गर्दैन, I will go only through functional approach भन्नुहुन्छ भने पनि it's okay with JavaScript. Okay, so यसलाई यसरी बुझ्नु पर्ला। So it also supports object and classes, हाम्रो फोकस भनेको यही नै हुन्छ भनेर मैले अघि पनि भने। And it was first appeared in 1995 Netscape Navigator भन्ने एउटा ब्राउजर थियो, अहिले त अब्सोल्युट भइसक्यो, तपाईहरुलाई याद छ कि छैन होला। सो त्यो ब्राउजर त्यसको डेभलपर कम्पनीले चाहिँ JavaScript फर्स्टमा इन्भेन्ट गरेको टु रन इन इट्स ब्राउजर है, टु रन इन इट्स ब्राउजर। एन्ड द स्टेबल रिलिज यो पछाडी जे आएछ, सरी फर दैट। द स्टेबल रिलिज इज ECMAScript 2021 जो अहिले लेटेस्ट रिलिज भएको छ। ECMA भनेको एउटा अर्गनाइजेसन हो, यसको बारेमा हामी एकैछिनमा कुरा गरौँला। सो यो चाहिँ स्टेबल रिलिज मानिन्छ। सो अहिले जति पनि हाम्रो कोर्समा काम गर्छौं त्यति बेला चाहिँ यो ECMAScript 2021 को डिक्लेरेशन्स यसको स्ट्यान्डर्ड्सलाई फलो गरेर वी विल बी कोडिङ है। सो 1995 मा रिलिज हुँदा त्यसको स्ट्यान्डर्ड्स बेग्लै थियो हैन। सो क्लास कसरी डिक्लेयर गर्ने, सिन्ट्याक्सहरु कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरुको डिस्क्रिप्सन बेग्लै थियो, तर ओभर द टाइम इट गेट्स अपडेटेड एन्ड एउटा राम्रो स्ट्यान्डर्ड सेट भएको छ है। सो यो चाहिँ स्टेबल भर्जन 2021 मा भेट्न सकिन्छ है। सो वी विल बी युजिङ दिस थ्रु आउट आवर कोर्स। सो यो चाहिँ JavaScript को इन्ट्रोडक्सन है। अब के बुझ्नु पर्यो त भन्दा JavaScript कसले युज गर्छ, हु युजेस JS? सो अलमोस्ट एभ्री वान युज JavaScript है। सो मोस्ट पपुलर वेबसाइट्स देखि लिस्ट पपुलर वेबसाइट्सहरु हेर्नु भयो भने पनि तपाईहरुले काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै वेमा JavaScript को युज भएको देख्न सक्नुहुन्छ है। सो दिज आर द पपुलर कम्पनीज दैट युजेस JavaScript फर अब्भियस रिजन है। सो फेसबुक को फ्रन्ट एन्ड हेर्नु भयो भने इट इज कम्प्लिटली बेस्ड अन JavaScript है। JavaScript को फ्रेमवर्क छ एउटा React JS मा बेस्ड छ फेसबुक को। एक्चुअली React JS फेसबुकले नै डेभलप गरेको हो वास्तवमा चाहिँ है। सो JavaScript देख्न सकिन्छ जहाँ पनि। किन भन्ने कुरा पनि डिस्कस गरौँला, किन त त्यति पपुलर छ, किन त्यति धेरै युज गर्नुपर्छ JavaScript भन्ने बारेमा पनि वी विल सी इन अ मिनेट है। सो व्हाई डु दे युज JS? सो दे युज JS फर फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट। ओके, सो दे युज JS फर ब्याक एन्ड डेभलपमेन्ट, अल्सो फर फुल स्ट्याक डेभलपमेन्ट है। सो फ्रन्ट एन्ड अहिलेको केसमा आजभोलि हेर्नुभयो भने JavaScript फ्रन्ट एन्ड को लागि पनि युज हुन्छ, ब्याक एन्ड को लागि पनि युज हुन्छ, फुल स्ट्याक को लागि पनि युज गर्न सकिन्छ। तर हाउएभर JavaScript वाज इनिशियली डिजाइन्ड फर फ्रन्ट एन्ड पर्पज ओन्ली है। फ्रन्ट एन्ड पर्पज ओन्ली JavaScript को युज हुन्थ्यो। तर अहिले केही मोडिफिकेसन्सहरु भएको छ जसले गर्दा JavaScript लाई ब्याक एन्ड ल्याङ्ग्वेज को लागि पनि युज गर्न सकिन्छ। सो आई गेस फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्डमा तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्छ होला। म त्यही पनि सर्टमा भनिहाल्छु। फ्रन्ट एन्ड इज अल अबाउट द इन्टरफेस यु क्रिएट अन योर ब्राउजर वेयर योर युजर क्यान इन्टरेक्ट थ्रु है। सो त्यो इन्टरफेस जहाँबाट चाहिँ तपाईको एक्चुअल सिस्टमसँग इन्टरेक्ट गर्छ, दैट इज कल्ड द फ्रन्ट एन्ड पार्ट। र ब्याक एन्ड पार्ट भनेको इट्स अल अबाउट द लजिक अफ स्टोरिङ डेटा एन्ड रिट्रिभिङ डेटा फ्रम द डेटाबेस है। सो डेटालाई कसरी स्टोर गर्ने, डेटालाई कसरी रिसिभ गर्ने भन्ने लजिकको पार्ट जसलाई हामी बिजनेस लजिक पनि भन्छौं। So that part is all about the back-end development. Okay? So JavaScript not only front-end development, it is also being used as a back-end development tool also. Okay?
So what more can we do with JavaScript? Okay, so here in earlier days JavaScript was considered as a toy language actually, right? So however table has turned and it has become one of the most popular language for web, right? Web development को लागि एकदमै popular language भइसक्यो। अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्नुभयो भने web development भन्दा बित्तिकै JavaScript comes in the picture by default, right? So JavaScript बाट हामी के गर्न सक्छौं? वेब एन्ड मोबाइल एप्सहरु क्रिएट गर्न सक्छौं, है? कम्प्लिट एप क्रिएट गर्न सक्छौं, नट ओन्ली फ्रन्ट एन्ड अल्सो द ब्याक एन्ड पार्ट एज वेल, है? तर हाम्रो यो कोर्स र आजको वेबिनार भन्दा पनि हामी यो वेबिनार पछि जुन फलो हुने कोर्स छ त्यो कोर्समा जावास्क्रिप्ट को युज फर द फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट को लागि मात्रै हामी कोर्समा फोकस्ड हुन्छौं, है? हामी ब्याक एन्ड डेभलपमेन्ट को लागि हेर्दैनौं, है? सो फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्टमा बसेर हेर्दा के गर्न सक्छ जावास्क्रिप्टले व्हाइल डेभलपिङ अ फ्रन्ट एन्ड? Okay, so it can create an interactive user interface in a web page. Okay, तपाईको वेब पेजमा इंटरएक्टिभ भनेको कस्तो? जस्तो तपाई बटन क्लिक गर्नुहुन्छ, है? कुनै वेबसाइटमा गएर बटन क्लिक गर्नुहुन्छ and a pop-up box appears, हैन? एउटा डायलग बक्स अपियर हुन्छ। Okay, so that is called the interaction between the interface and the user. Okay, so त्यो interactivity रिटेन गर्ने, हैन, मेन्टेन गर्ने अनि त्यस्तो खालको इन्टरएक्टिभिटी क्रिएट गर्ने काम चाहिँ जावास्क्रिप्टले गर्छ, which we cannot do with HTML and CSS alone, है? त्यो HTML र CSS बाट मात्रै हुँदैन, त्यसको लागि जावास्क्रिप्ट युज गर्ने पर्ने हुन्छ, है? सो मेन्यु बनाउनु पर्दा पपअप अलर्ट्सहरु क्रिएट गर्नको लागि जावास्क्रिप्ट युज गरिन्छ फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्टमा। ओके, सो फर्दर के को लागि युज गरिन्छ? इट इज युज्ड फर म्यानिपुलेटिङ वेब कन्टेन्ट डायनामिकली, है? सो वेबसाइटमै केही चीज डायनामिकली क्रिएट गर्नु छ, अन द फ्लाई क्रिएट गर्नु छ कन्टेन्ट अथवा मोडिफाई गर्नु छ भनेपछि द जावास्क्रिप्ट हेल्प्स अस टु डु दैट, है? इट विल चेन्ज द कन्टेन्ट एन्ड स्टाइल अफ अ एलिमेन्ट। ओके, सो एउटा बटन सपोज यो वेबको कलर ब्लू छ, है? सो यहाँनिर एउटा बटन छ, त्यो बटनमा क्लिक गर्यो भने यसको कलर रेड बनाउन मिल्छ बाइ युजिङ जावास्क्रिप्ट, है? वेब डेभलपमेन्टको कुरा गर्दैछु। सो के भयो त भन्दा जावास्क्रिप्ट क्यान चेन्ज द कन्टेन्ट डायनामिकली, इट क्यान अल्सो चेन्ज द स्टाइल अफ अ एलिमेन्ट डायनामिकली, इट क्यान रिप्लेस इमेज अन द पेज विदाउट रिलोड, है? विदाउट रिलोड। सो रिलोड नभइकनै पेजलाई नर्मल्ली हामीले के हुन्छ, तपाई एउटा इमेज राख्नुस्, फेरि कोडमा गएर चेन्ज गरेर अर्को इमेज राख्नु भयो भने त्यो नयाँ चेन्ज रेन्डर हुनको लागि, नयाँ चेन्ज ब्राउजरमा रेन्डर हुनको लागि यु मस्ट रिफ्रेश योर पेज फर्स्ट, है? बट विथ जावास्क्रिप्ट द्याट्स नो मोर द केस, है? त्यस्तो गरिराख्नु पर्दैन। वी क्यान सिम्पली चेन्ज द इमेज और चेन्ज एनी स्टाइल और द कन्टेन्ट इटसेल्फ, हैन? लेखेको टेक्स्ट नै चेन्ज गर्न पनि सक्छौं विदाउट रिलोडिङ और रिफ्रेशिङ द कन्टेन्ट, है? वी क्यान अल्सो शो एन्ड हाइड एन्ड शो द एलिमेन्ट्स और कन्टेन्ट इन द वेब पेज। सो कुनै एउटा डिभ, कुनै एउटा बक्सलाई हाइड गर्नु छ अथवा रिमुभ गर्नु छ, फर्दर टाइमिङ हाइड गर्नु छ, कुनै बटन क्लिक गरेपछि शो गर्नु छ, त्यस्तो केसमा पनि जावास्क्रिप्ट युज गर्न सकिन्छ, है? जावास्क्रिप्ट जेनेरेट्स HTML कन्टेन्ट अन द फ्लाई। सो हामीले HTML कोडमा नलेखेको कोड पनि जावास्क्रिप्टबाट क्रिएट गर्न सकिन्छ, है? सो HTML मा हामीले एउटा कुनै एलिमेन्ट्स हामीले मेन्सनै गरेको छैनौं, फर एक्जाम्पल UL हामीले मेन्सनै गरेको छैनौं भने पनि नाउ वी क्यान डु दैट युजिङ जावास्क्रिप्ट, है? जावास्क्रिप्टमा कोड लेखेर वी क्यान एड न्यू कन्टेन्ट टु द existing HTML file, है? So furthermore it is used for form validation. तपाईहरुले फर्म देख्नु भएको होला, लाइक लगिन फर्म नै भन्नुस्, युजर नेम र पासवर्ड एन्टर गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ रङ एन्टर गर्नुभयो भने त्यहाँनिर एउटा पपअप आउँछ, योर युजर नेम एन्ड पासवर्ड इज इनकरेक्ट भनेर, है? त्यो कसरी आउँछ त? केले पोसिबल भएको भन्दा जावास्क्रिप्टले पोसिबल भएको। ओके, एन्ड देयर इज समथिङ कल्ड एजाक्स। एउटा एजाक्स भन्ने टेक्नोलोजी छ, इट इज नट अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, है? जावास्क्रिप्टकै पार्ट हो, है? तर यो एउटा टेक्नोलोजी हो। यसले चाहिँ के गर्छ? इट हेल्प्स टु एसिन्क्रोनसली सेन्ड एन्ड रिट्रिभ डेटा फ्रम द सर्भर, है? सर्भरबाट डेटा रिट्रिभ गर्नको लागि नर्मल्ली वी रिक्वायर अ पेज रिलोड, है? जुन त्यो डिस्प्लेइङ बिहेभियर छ त्यसलाई चेन्ज नगरिकन वी क्यान नट access data from the server or we cannot send data to that server, right? However, by using Ajax we can do that, हैन? So Ajax ले के गर्छ? frequently background call गर्छ
and it makes it requests server to access that data without any other further reloading of the page. That will have some effect. Ajax will have some effect on the data itself, right? So त्यो पनि possible हुन्छ JavaScript use गरेर. So we can do that. So web development को कुरा भयो है. मोबाइल बेस्ड इन्टरफेसेसहरु पनि JavaScript use गरेर डेभलप गर्न सकिन्छ है. So यो चाहिँ फ्रन्ट एन्ड को लागि भने मैले अहिले जति पनि कुरा गरे इट्स अल अबाउट फ्रन्ट एन्ड. हाउएभर यु क्यान डु द ब्याक एन्ड पार्ट अल्सो है. ब्याक एन्ड पार्ट पनि गर्न सकिन्छ. Similarly, you can create real-time networking systems, like chatting application by using JavaScript. Okay, so त्यो के हो त real-time हो. तपाईहरुले chat box मा जुनसुकै मेसेन्जर को होस् अथवा इन्स्टा को होस् अथवा अरु जेसुकैको भए पनि chat box मा एउटा कुरा नोटिस गर्नु होला. उताबाट मेसेज आयो भने त्यो मेसेज इट अपियर्स डाइरेक्टली है. त्यसको लागि केही रिलोड चाहिँदैन, अरु केही पनि कुराहरु चाहिँदैन. मेसेज आयो भने त्यो अपियर भइ नै हाल्छ. सो त्यस्तो खालको रियल टाइम नेटवर्किङ सिस्टम्सहरु पनि JavaScript बाट डेभलप गर्न सकिन्छ. We can also develop some command line tools, and last but not the least JavaScript बाट गेम्सहरु पपुलरली डेभलप भएको हामी देख्न सक्छौं है. सो ब्राउजर बेस्ड गेम्सहरु हुन्छ, वेब बेस्ड गेम्सहरु हुन्छ नि, त्यस्तो खालको गेम्सहरु चाहिँ JavaScript युज गरेर सजिलैसँग डेभलप गर्न सकिन्छ. ओके, सो these are some of the things we can do using JavaScript. So there is another question. So where does the JavaScript code run then? है, हामीले ब्राउजर को कुरा गर्यौं, फेरि ब्याकएन्ड को कुरा गर्यौं है. ब्राउजर को ब्याकएन्ड को धेरै कुराहरुको कन्फ्युजनलाई अब यहाँनेर हामी क्लियर गरौं. ओके, सो JavaScript is initially developed to run in a browser. ए ब्राउजरमै रन हुनको लागि बनेको हो. भन्न खोजेको JavaScript is initially developed to assist the front end development part. है, त्यो फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट के लागि यो बनेको हो र ब्राउजरमा रन हुनको लागि बनेको है. So every browser has something called as a JavaScript engine है. So Chrome मा हेर्नु भयो भने V8 देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसको नाम V8 छ. Firefox मा हेर्नु भयो भने स्पाइडर मंकी नाम गरेको एउटा JavaScript engine छ. बेसिकली दिस engine को रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त, यिनीहरुको जब के हो त भन्दा टु प्रोसेस दैट JavaScript कोड हैन. त्यो JavaScript कोडलाई इन्टरप्रेट गर्ने र त्यसको मिनिङलाई ब्राउजरमा रेन्डर गर्ने काम गर्छ. ओके, सो बेसिकली JavaScript भनेको फ्रन्ट एन्ड कै लागि बनेको हो. ओके, बट इन 2009 a very clever engineer called Ryan Dahl took the open source JS engine in Chrome, that is V8 हैन. Chrome मा भएको यो V8 भन्ने इन्जिन चाहिँ ओपन सोर्स हो, and he embedded that JS engine inside a C++ program which he called as a Node.js. है, जुन यो Node.js छ यो चाहिँ के हो त, त्यो V8 लाई C प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा इम्बेड गरेर एउटा नयाँ टाइपको प्रोग्राम बनाए. ओके, सो त्यसलाई हामी Node.js भन्छौं. So now using Node.js you can run your JavaScript code outside of a browser. Okay, so first मा JavaScript रन गर्नको लागि हामीलाई ब्राउजर कै आवश्यकता पर्थ्यो. But however, अबको कन्टेक्स्ट मा we no more require browser to run our JavaScript code. Okay, so we can run our JavaScript code outside the browser also. So हामीले बेसिकली के गर्नु पर्यो त भने हाम्रो JavaScript कोडलाई Node.js लाई पास गरिदिनु पर्यो, and Node.js can interpret that JavaScript code. Okay, so this means with JS we can also build back end for our mobile and web application. So JavaScript use गरेर back end development गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा Node.js use गर्नु पर्यो. तर तपाई ब्राउजरमै स्टिक हुनुहुन्छ, ब्राउजरकै JS सँग डिल प्रोग्रामिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने it will only allow you for front end development है. सो हाम्रो फोकस यसमै रहन्छ अहिलेलाई. सो यसको लागि पनि फेरि कोर्सेसहरु रिक्वायर्ड भयो भने we can go for it also. सो बेसिकली के बुझ्नु पर्यो त, there is a browser JavaScript engine and there is a Node.js है. यो Node.js भन्छ यसलाई. ओके, सो यसमा पनि हुने चीज यसमै भएको JavaScript engine हो, तर त्यसमा अरु फिचर्सहरु एड गरेको छ by using C++ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज. ओके, सो त्यसले गर्दा
we can run our code outside of the browser, and we can use JavaScript to develop complex backend programs. Hey? So that is Node.js. अनि अरु JS हरुको सुन्नु भएको होला, React.js, Angular.js, Vue.js, हैन? These are the frameworks developed using JavaScript. है? र तिनीहरु चाहिँ front end frameworks हरु नै हो. है? So basically framework भनेको के हो त भन्दा already done piece of code, हैन? कसैले पहिल्यै बनाइसकेको क्लासेस वा फंक्शन्स अथवा मोड्युल्स लाई हामी फेरि रियुज गरेर त्यसलाई मोडिफाई गरेर अनि आफ्नो फेभरेबल डिजाइन डेभलप गर्छौं जब त्यस्तो खालको प्रोजेक्टलाई हामी बेसिकली फ्रेमवर्क भन्छौं. सो रिएक्ट, एंगुलर, भ्यूहरु चाहिँ जावास्क्रिप्ट को फ्रेमवर्क हो. दे आर नट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, बट जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज. है? सो कोड जान्नु जरुरी हुन्छ बिफोर जम्पिङ टु द फ्रेम. है? सो डाइरेक्टली हामी के गर्छौं नर्मली भन्दा मैले धेरै देखेको, so most people go directly for a framework. That is good, not a bad thing. तर practice wise हेर्नु भयो भने कोर कुरा पहिला आउँछ भने फ्रेमवर्क मा पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ. होइन भने फ्रेमवर्क मा फेरि अल्झिएर बसिन्छ. है? ओके, सो त्यो भयो जावास्क्रिप्ट को कुरा र नोड.जेएस को कुरा. अनि फेरि अर्को एउटा टर्मिनोलोजीहरु पनि तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ होला अथवा छैन होला, ECMAScript भन्छ. है? सो के हो त ECMAScript भनेको? ओके, so ECMAScript is basically is a specification. ECMAScript is basically is a specification. It's just a specification. Right? So ECMA भनेको is an organization which stands for European organization हो. है? So यो एउटा European organization हो. यो organization को काम के हो त भन्दा it is responsible for defining standards for JavaScript. जावास्क्रिप्ट को लागि स्ट्यान्डर्ड्सहरु डिफाइन गर्न, सिन्ट्याक्स कस्तो हुनुपर्छ, हैन? सो डिक्लेरेशन्सहरु कस्तो हुनुपर्छ, फंक्शन्स बनाउँदा कस्तो खालको सिन्ट्याक्स फलो गर्ने, सो त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड क्रिएट गर्नको लागि युज हुने अर्गनाइजेसन हो व्हिच इज रेस्पोन्सिबल फर दैट. र उसको स्पेसिफिकेसन अनुसार रिलिज भएको जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हामी ECMAScript भन्ने गर्छौं. सो बेसिकली मोर अर लेस दे आर बोथ सेम भन्नु पर्ला. है? So ECMAScript को फर्स्ट भर्जन 1997 मा आएको थियो, 2 years after the release of first JavaScript. है? From then it started standardizing the JavaScript program itself. अनि from 2015 they are working on an annual release of specification. है? त्यो भन्दा पहिला चाहिँ एकदम लेट स्पेसिफिकेशन्सहरु रिलिज हुन्थ्यो, बट from 2015 एनुअल रिलिज हुन थाल्यो. त्यसपछि 16 मा भयो, 17 मा भयो, 18, 19, 20 and 21 is the स्टेबल भर्जन फर अस. है? र 2015 मा जुन ECMAScript रिलिज भयो त्यसलाई ECMAScript 2015 पनि भनिन्छ अथवा सर्ट फर्ममा ES ECMAScript लाई सर्ट फर्ममा ES6 पनि भन्ने गरिन्छ. दैट इज द भर्जन 6. है? सो इट हैज डिफाइन्ड मेनी न्यू स्पेसिफिकेशन्स फर JavaScript. है? लाइक एरो फंक्शन्स एन्ड ऑल दैट. त्यो बारेमा हामी फुल कोर्समा we will be learning about that. Okay, so basically don't get confused about ECMAScript and JavaScript. ECMAScript is just a specification, however JavaScript is a full-fledged programming language. है? So theory part मा मैले भन्नुपर्ने कुराहरु यति नै हो. So let's get into the action now. है? So JavaScript in action we will be seeing. र तपाईहरुको के क्वेशन्स छ भने च्याट बक्समा छोड्दै गर्नु होला. एट द एन्ड आई विल टेक दैट क्वेशन. है? र लास्टमा एउटा Q&A सेसन पनि राखौँला, त्यहाँनेर क्वेशन्सहरु फेरि डिस्कस गरौँला. है? सो जावास्क्रिप्ट को यहाँनेर एउटा मैले सानो कोड लेखेको छु. एकछिनमा कुरा गरौँला यो कोडको बारेमा. फर्स्टमा म ब्राउजरमा गएर तपाईहरुलाई के देखाउन चाहन्छु. है? सो एभ्री ब्राउजर हैज अ जावास्क्रिप्ट embedded in it. Okay, so every browser. So तपाईहरुले यो ब्ल्याङ्क पेजमा गएर राइट क्लिक गरेर इन्स्पेक्ट गर्नुभयो भने यो इन्स्पेक्टर खुल्छ. है? सो यो इन्स्पेक्टरमा हियर यु क्यान सी अ कन्सोल ट्याब. ओके, सो यो कन्सोल ट्याबमा के हुन्छ त हाम्रो जावास्क्रिप्ट यहाँनेर हामी यहाँ पनि रन गर्न सक्छौं. ओके, सो यो पार्टमा पनि जावास्क्रिप्ट वी क्यान रन. ओके, सो फर एक्जाम्पल म एउटा सानो कोड लेख्छु. console.log. ओके, प्यारेन्थेसिस सानो देखियो होला, अलिकति जुम गरौँ.
Okay, console.log parenthesis starting quote hello world. Okay, so यो मेरो कोड हो हैन. सो यो कोडलाई जब एन्टर थिच्नु हुन्छ तपाईहरुले यो कोड एक्जिक्युट हुन्छ र यसको आउटपुट यहाँनेर देखिन्छ हेलो वर्ल्ड भनेर है. सो हेलो वर्ल्ड इज द आउटपुट फर दिस कोड. सो बेसिकली यहाँ पनि कोड लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो. अर्को एउटा काम गरौँ. वी क्यान अल्सो युज म्याथमेटिकल अपरेशन्स. फर एक्जाम्पल 2 + 3 एन्ड इट विल रिटर्न 5. ओके, अनि अर्को एउटा ट्रायल अलर्ट बक्स. Hey. Okay, so यो अलर्ट बक्सले के गर्छ त इट विल क्रिएट अ पपअप विन्डो ओभर योर ब्राउजर व्हिच सेज हे है. अब जे मेसेज यहाँनेर डिस्प्ले गराउनु छ त्यो मेसेज तपाईहरुले यहाँनेर लेख्न सक्नुहुन्छ. सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट हजुर स्क्रिन शेयर भएको छैन. स्क्रिन शेयर भइराछ सबिनजी. भइराछ ओके भइराको हुनुपर्ने जस्तै लाग्यो मलाई पनि है. एनीवेज, सो सबिनजी एक्चुअली बरु लिभ गरेर जोइन गर्नुभयो भने चाहिँ केही प्रब्लम थियो कि जस्तो लाग्यो है. सो यसरी गर्नुभयो भने यहाँनिर पपअप आउँछ है. भन्न खोजेको के हो त भन्दा यु क्यान अलवेज राइट योर जावास्क्रिप्ट कोड विदिन अ ब्राउजर अल्सो, बट द्याट इज नट द डेभलपमेन्ट प्र्याक्टिस वी विल बी फलोइङ. किनभने यो टेम्परेरी कोड मात्रै हो. जब तपाईहरुले ब्राउजर बन्द गर्नुहुन्छ इट विल भ्यानिश आउट हैन. सो के मतलब भयो त जावास्क्रिप्ट त्यहाँ लेखेको. तर हाउएभर कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई कन्सोलमा डिबग गर्नुपर्दा अथवा केही कुराहरु इन्स्ट्यान्टेनियसली ट्राई गर्नु मन लाग्यो भने यु क्यान अलवेज गो टु योर कन्सोल एन्ड राइट योर जावास्क्रिप्ट कोड एन्ड रन देयर है. हामीले एक्चुअल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ वी विल बी युजिङ VS कोड. ओके, सो तपाईहरुले कुन चाहिँ एडिटर युज गर्नुहुन्छ तर हामी चाहिँ VS कोडलाई फलो गरौँ है. सो हियर इज माई VS कोड. ओके, सो बिफोर गोइङ टु दिस हैन म यहाँनिर एउटा कोड छ यो कोड देखाउँछु स्लाइडमा भएको कोड. ओके, सो यो कोडमा बेसिकली के छ बडीको पार्टमा हामीसँग एउटा दुईटा तीनवटा HTML एलिमेन्ट्स छ है. एउटा HTML एलिमेन्ट्सले के भन्छ H2 भन्छ व्हाट क्यान जावास्क्रिप्ट डु यो भन्ने कुरा डिस्प्ले हुने कुरा हो है. HTML को नलेज हजुरहरुसँग पहिले छ भन्ने चाहिँ मैले अज्युम गरेको छु बिकज जावास्क्रिप्ट लर्न गर्नको लागि HTML को बेसिक आइडिया चाहिँ हुनुपर्छ है. HTML + CSS एन्ड देन वी क्यान अप्लाई JS इन आवर डकुमेन्ट. ओके, सो यहाँ के छ एउटा हेडिङ 2 एलिमेन्ट छ एन्ड देयर इज अ प्याराग्राफ एलिमेन्ट. अनि त्यसलाई हामीले आइडी दिएको छौं डेमो भनेर है. यो आइडी किन दिएको भन्दा इट विल बी इजियर फर अस टु सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर एलिमेन्ट इन अ जावास्क्रिप्ट कोड है. जावास्क्रिप्ट कोडमा यो एलिमेन्टलाई सेलेक्ट गर्न सजिलो होस् भनेर आइडी दिएको छौं है. विदाउट आइडी पनि सेलेक्ट गर्न मिल्छ, नमिल्ने होइन है. तर आइडी दियो भने के हुन्छ त आइडी इज अ युनिक आइडेन्टिफायर भनेर हामीले CSS मा पनि लर्न गरेको कुरा हो है. सो जावास्क्रिप्ट क्यान चेन्ज HTML कन्टेन्ट. ओके, सो यो कसरी HTML कन्टेन्ट चेन्ज हुन्छ भन्ने हामी लाइभ डेमो हेरौँ फर्स्टमा. त्यसपछि हामीसँग अरु दुईवटा डेमो पनि छन् है. त्यो 1 by 1 वी विल बी सीइङ है. सो देयर इज अ बटन है. देयर इज अ बटन एन्ड व्हेनेभर आई क्लिक अन दिस बटन यहाँ के छ त अनक्लिक भन्ने एउटा एट्रिब्युट युज गरेको छ है. सो बेसिकली इट इज अ इभेन्ट इन जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्टले यसलाई एज अ इभेन्ट लिन्छ. जब म त्यो बटनमा क्लिक गर्छु है माउसको क्लिक जब त्यो बटनले एक्सपिरियन्स गर्छ देन के हुने त भन्दा डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी डेमो भनेको बेसिकली इट विल अक्वायर दिस एलिमेन्ट. यो हाम्रो प्याराग्राफ एलिमेन्टलाई अक्वायर गर्छ है. यो फ्लो बुझौँ पहिला अनि कोडमा एक्चुअलमा हेरौँला. यो एलिमेन्टलाई अक्वायर गर्छ. ओके, अनि यो एलिमेन्टको मा एउटा मेथड छ inner.html भन्ने. यसले के गर्छ त यो भित्र भएको HTML भित्र भएको यो टेक्स्ट छ यसलाई चेन्ज गर्छ है. सो inner.html इज इक्वल्स टु हेलो फ्रम जावास्क्रिप्ट. ओके, सो व्हेनेभर यु क्लिक अन दिस बटन यो भएको एक्जिस्टिङ कोड चेन्ज भएर अब यो नयाँ कोड त्यहाँनिर अप्लाई हुन्छ है. सो लेट्स सी दैट इन एक्सन
let's go and create a new file. Okay, I will select a language as HTML किनभने HTML में embedded हुन्छ script है. However, we can always write that in a separate file हैन. .js फाइल मा लेख्न सकिन्छ, तर अहिलेलाई चाहिँ हामी HTML मै embed कसरी गरेर चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ है. So I will create a HTML template here and के छ हाम्रो कोडमा एउटा heading 2 छ है. heading 2 मा के भन्छ, what can JavaScript do. Okay, so there is also a paragraph. यसलाई हामीले आईडी पनि दिएको छौं, क्लास दिनु भए पनि हुन्छ. So किन आईडी नै दिएको त भन्दा we want to identify that particular element uniquely in our document है. So अहिलेलाई एउटा मात्रै प्याराग्राफ छ, सो प्याराग्राफबाट सेलेक्ट गरेको भए पनि फरक त पर्दैन थियो. सर हजुर हेलो हजुर यो कोडमा के आईडी एउटा मात्र दिनुपर्ने हो कि धेरै दिन नि मिल्छ? आईडी एउटा मात्रै हुन्छ है. नर्मली आईडी जस्तै डेमो भयो हैन? हजुर. अनि पछि फेरि अर्को आईडी अनि पछि आईडी कार्ड हुन्छ कि नि, सीआरडी कार्ड अनि आईडी जे पनि नेम आईडी. तपाईले मल्टिपल युज गर्नु छ भने यु शुड युज क्लास हैन. आईडी युज गर्ने हो भने आईडी एउटा मात्रै हुन्छ है, किनभने युनिक आइडेन्टिफायर हो. तपाईले यो डेमो भनेर डकुमेन्टमा जानेर स्पेसिफाई गर्नुस् ह्याश डेमो भनेर, त्यसले के गर्छ त यो एलिमेन्टलाई सेलेक्ट गरि नै हाल्छ है. त्यही भएर आईडी भन्ने चीज हामी जहिले पनि एउटा मात्रै अप्लाई गर्छौं अनि क्लासेसहरु चाहिँ मल्टिपल अप्लाई गर्न सकिन्छ है. जावास्क्रिप्ट क्यान हजुर थ्यांक यू भनेको. यस, जावास्क्रिप्ट क्यान चेन्ज द कन्टेन्ट. ओके, सो लेट्स क्रिएट अ बटन हियर. बटन एउटा एलिमेन्ट छ है, इट इज अ HTML एलिमेन्ट. ओके, सो यसमा के भन्छु, क्लिक मी. ओके, क्लिक मी मात्रै भने मैले. त्यसलाई अहिले एकचोटि सेभ गरौँ. कहाँ सेभ गरौँ भन्दा डेस्कटपमा म एउटा फोल्डर बनाउँछु. यसलाई आजको वेबिनार भन्छु है. अनि यहाँनिर index.html एउटा फाइल, लेट्स सेभ इट. ओके, सो ओपन फोल्डर. या सो अब यो फाइललाई एक्चुअली हामी लेट्स ओपन इट विथ द लाइभ सर्भर है. सो लाइभ सर्भर एक्सटेन्सन तपाईहरुले युज गर्नु भएको छ कि छैन? इट्स अ भेरी ह्यान्डी एक्सटेन्सन विदिन अ VS कोड है, जसले गर्दा तपाईलाई एभ्री टाइम पेज रिफ्रेश रिलोड गरिराख्नु पर्दैन. व्हेनेभर यु मेक एनी चेन्जेस इन योर डकुमेन्ट, द चेन्जेस विल बी रिफ्लेक्टेड अटोमेटिकली है. यो पेज अटो रिलोड हुन्छ. ओके, सो यो हाम्रो HTML छ अहिलेको लागि फर द टाइम बिङ. अब हाम्रो अब्जेक्टिभ के छ पहिला त्यो बुझौं है. हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो भन्दा व्हेनेभर आई क्लिक अन दिस बटन, ओके, व्हेनेभर आई क्लिक अन दिस बटन यो टेक्स्ट चेन्ज हुनु पर्यो टु सम न्यू टेक्स्ट. त्यो न्यू टेक्स्ट पनि हामी डिफाइन गरौँला है. सो त्यो टेक्स्ट चाहिँ चेन्ज हुनु पर्यो भनेर हाम्रो एउटा अब्जेक्टिभ सेट भयो. ओके, त्यसलाई म अझै जुम गर्छु तपाईलाई हेर्न क्लियर होला. सो यो बटन क्लिक गर्यो भने यो टेक्स्ट चेन्ज हुनुपर्छ. कसरी हुन्छ त? HTML र CSS मात्रै युज गरेर कसरी हुन्छ? हुँदैन है. सो HTML र CSS इज नट इनफ फर दिस काइन्ड अफ टास्क है. सो जावास्क्रिप्ट युज गर्नुपर्छ र जावास्क्रिप्टमा अब हामी के गर्ने त? यो बटन छ, यो बटनलाई के भनौं, अन क्लिक भन्ने एउटा इभेन्ट छ है. अन क्लिक हैन, तपाईले देख्नुभयो अन लेख्दा बित्तिकै के भयो, अन डबल क्लिक भनेर पनि सजेस्ट गरेको थियो है. सो सिंगल क्लिक वा डबल क्लिक यु क्यान डिफाइन दैट अल्सो है. सो अन क्लिक के गर्ने त? यो एलिमेन्टलाई पहिला अक्वायर गर्ने है. यो एलिमेन्टलाई अक्वायर गर्ने, यो एलिमेन्टलाई गेट गर्ने हैन. यो एलिमेन्टलाई गेट गर्नको लागि के छ त हामीसँग मेथड भने डकुमेन्ट. यो हाम्रो डकुमेन्ट, मेन डकुमेन्ट HTML, यहाँदेखि यो टपदेखि यो एन्डसम्मको डकुमेन्टलाई डकुमेन्ट भन्छ यसरी है. डकुमेन्ट डट है. डट भनेको के हो त? वी आर युजिङ अनदर मेथड हियर है. डट गेट एलिमेन्ट बाई आईडी है. सो के गर्दैछौँ त हामी? आईडी को थ्रुबाट एलिमेन्ट अक्वायर गर्न खोजिराखेको छौँ. ओके, सो देयर आर भेरियस अदर मेथड्स अल्सो. यहाँनिर हेर्नु त गेट गर्नुभयो भने यु क्यान सी गेट एनिमेसन्स, गेट एलिमेन्ट बाई आईडी, गेट एलिमेन्ट्स बाई क्लास नेम, बाई टैग नेम. ओके, सो देयर आर भेरियस वे टु
access your elements in the HTML document. अहिलेको लागि for the time being we are using get element by id है. So जब यो आउँछ के भयो त document.getElement by id गर्नुभयो. अब कुन आईडी त भनेर यहाँनिर स्पेसिफाई गर्नुपर्छ है. सो त्यो आईडी हाम्रो के हो डेमो. ओके सो यसले के गर्यो अब यसलाई अक्वायर गर्यो, यसलाई एक्सेस गर्यो. यति पिस अफ कोडले नाउ वी आर एक्सेसिङ दिस प्याराग्राफ एलिमेन्ट. ओके सो नाउ लेट्स गो अहेड एन्ड चेन्ज द टेक्स्ट. फेरि वी हेभ टु युज अनदर मेथड है. डट गर्नु होला अनि फेरि नयाँ मेथड युज गर्न सकिन्छ. एन्ड द मेथड इज इनर एचटीएमएल है. इनर एचटीएमएल भन्ने एउटा मेथड छ, यो बिल्ट इन मेथड हो है. सो यो मेथडले के गर्छ त यो एलिमेन्टमा भएको जुन एलिमेन्टलाई यसले सेलेक्ट गरेको छ अगाडिको यो पार्टले त्यो एलिमेन्टमा इनर एचटीएमएल भनेको दिस इज द इनर एचटीएमएल अफ दिस एलिमेन्ट है. सो यो प्याराग्राफ एलिमेन्टको इनर एचटीएमएल यो पार्टलाई हामी मान्न सक्छौं. सो इट विल चेन्ज दैट पार्ट. ओके सो इट विल चेन्ज दैट इनर एचटीएमएल पार्ट. सो प्याराग्राफ को इनर एचटीएमएल चाहिँ अब के स्टेट गर्ने रे त भन्दा लेट्स सेट इट टु समथिङ डिफरेन्ट. बटन क्लिक भने मैले है. सो बटन क्लिक भयो भन्ने इन्फर्मेसन आउँछ. ओके सो यो टेक्स्ट भएको हुनाले मैले यहाँ कोटेसन युज गरे. यो कोटेसनले गर्दा हाम्रो यहाँ अगाडिको यो कोटेसनलाई प्रब्लम दियो. सो यु क्यान युज सिंगल कोट एन्ड डबल कोट, इट डजन्ट म्याटर है. सो जावास्क्रिप्टमा जुनसुकै कोटलाई पनि अलाउड छ. सो मैले भित्रको लागि चाहिँ यो सिंगल कोट युज गरे. ओके र यो बाहिरको लागि चाहिँ डबल कोट युज गरे, जसले गर्दा हाम्रो कोडको कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन भइराख्छ. ओके सो बटन क्लिक भन्यो. सो लेट्स सी दिस इन एक्सन. के हुन्छ त अब फेरि लेट्स गो टु द लाइभ सर्भर. हियर केही पनि चेन्ज त छैन अहिले, तर बटन क्लिक गर्यो भने इट शुड चेन्ज नाउ. ओके लेट्स सी दैट है. सो क्लिक अन दिस एन्ड इट सेज द बटन इज क्लिक्ड है. सो के गर्यौं हामीले बेसिकली वी चेन्ज द एचटीएमएल कन्टेन्ट इन दिस डकुमेन्ट अन द फ्लाइ विदाउट रिलोडिङ आवर पेज अल्सो हैन. पेज रिलोड नै नगरेर हामी त्यो पार्ट चेन्ज गर्न पोसिबल भयो है. सो ओके सो यो भयो एउटा डेमो. सो मसँग अर्को एउटा डेमो छ. म फर्स्टमा चाहिँ आउटपुट देखाउँछु अनि त्यसपछि त्यसलाई कसरी अचिभ गर्ने भनेर इनपुट पनि हेरौँला है. सो मसँग एउटा यस्तो डकुमेन्ट छ. यहाँनिर एउटा बल्ब छ है र यहाँ यो अन भन्ने बटन छ. यो बटनलाई मैले क्लिक गरेँ भने के हुनुपर्छ त यो बल्ब अन हुनुपर्छ, बल्ब बल्नुपर्छ एक्चुअली है. र यो अन लेखेको ठाउँमा अफ भनेर आउनुपर्छ बिकज इट इज अ स्विच हैन. र नेक्स्ट टाइम फेरि त्यो अफमा क्लिक गर्यो भने यो बत्ती निभ्नुपर्छ हैन. र यहाँ अन भनेर आउनुपर्छ. सो लेट्स सी. फर्स्टमा अहिले अन छ, अहिले अफ छ, बटनको नाम अन छ. क्लिक गर्नुहोस्, यो अन भयो, बटनको नाम अफ भयो है. फेरि क्लिक गर्नुहोस्, यो अफ भयो, बटनको नाम अन भयो. यो कसरी गर्ने त है. यो पनि हामी जावास्क्रिप्टबाट इजिली गर्न सक्छौं. ओके सो त्यसको लागि यसलाई क्लोज गर्छु है. त्यसको लागि मसँग यहाँ के छ त यो दुईवटा इमेज छ. मैले एक्चुअली त्यो इमेजबाट इम्प्लिमेन्ट गरिराखेको थिएँ. अफ भन्यो भने चाहिँ म यो इमेज डिस्प्ले गर्छु है, यो इमेज डिस्प्ले गर्छु. अन भन्यो भने चाहिँ म यो इमेज डिस्प्ले गर्छु है. सो यो इमेज कसरी चेन्ज गर्ने अन द फ्लाइ लेट्स सी अबाउट दैट अल्सो है. हजुर इमेजलाई च्याटमा राख्दिनु है. हजुर इमेजलाई च्याटमा राख्दिनु है. इमेजलाई च्याटमा राख्दिनु भनेको के पेजलाई इमेजलाई चाहिँ इमेजलाई हैन. यो च्याटमा मेसेज टेक्स्ट मात्रै पठाउन मिल्छ है. च्याटमा टेक्स्ट मात्रै पठाउन मिल्छ, इमेज पठाउन मिल्दैन है. सो म एट द एन्ड चाहिँ यो सबै कोर्सहरु, यो सबै मटेरियलहरु हाम्रो वेदान्तजीलाई प्रोवाइड गर्छु. यु क्यान गेट फ्रम हिम है. या म सबैजनालाई चाहिँ मेल गरिदिन्छु एट द एन्ड अफ द कोर्स. ओके यो हाम्रो सेसनको एन्डमा. ल है त. सो लेट्स सी दैट इन एक्सन अगेन. सो म यही ट्याबमा काम गर्छु. यसलाई रिमुभ गरौँ फर्स्टमा है. सो लेट्स गो अहेड एन्ड रिमुभ दिस पार्ट. ओके अनि फर्स्टमा आइएमजी एसआरसी भेरी कमन
HTML element we use in HTML document है. So img_src यसलाई हामी के भनौं त, so we have to give the image also है. So यो इमेज लाई let's copy them, यो अर्कै फोल्डर मा छ अहिलेलाई. Let's go to desktop, हाम्रो webinar अहिले भर्खरै बनाएको फोल्डर, and let's paste it here है. So index र यो on off को फाइल एउटै मा छ अहिलेलाई है. ओके, so img_src फर्स्ट मा त अफ वाला बल्ब लिनु पर्यो. So bulb off.gif. okay, we don't need alternate text for now. However, we can require an ID किनभने हामीलाई यसलाई JavaScript बाट एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ. So let's go ahead and give it an ID of image, yeah, and that's fine है. यति मात्रै गर्नु छ यसमा है. त अर्को एउटा बटन क्रिएट गर्नु छ. So बटन को पनि एउटा ID दिउँ. ID लाई हामी बटन नै भनौं. ओके, बटन. ओके, अनि अन क्लिक. ओके, र त्यो एकछिनमा गरौँला अन क्लिक. अहिलेलाई यहाँ अन भनिदिउँ. ओके, सो लेट्स गो. पहिला हेरौँ के छ चेन्जेस. सो के पनि छ, यही नै छ है. सो यो बटनमा क्लिक गर्दा अहिले के पनि कामै गर्दैन किनभने हामीले जाभास्क्रिप्ट फंक्सन नै लेखेको छैनौं. सो यो यति नै छ. सो अब के गरौँ त भने, अनलाइक अघि जस्तो अन क्लिक त अन क्लिक नै हो. बटन क्लिक गर्यो भने नै अन हुने हो त्यो है. सो अन क्लिक अघि हामीले के गरेको थियौं, होल जाभास्क्रिप्ट कोडलाई यो कोटेसन मार्क्स भित्र इन्क्लुड गरेको थियौं. तर अब चाहिँ त्यस्तो नगरेर के गरौँ त भन्दा, जाभास्क्रिप्ट को एउटा फंक्सन यहाँबाट कल गरौँ. ओके, सो टगल बल्ब भन्ने एउटा फंक्सन बनाऊँ. जाभास्क्रिप्टमा बनेको छैन है, त्यो हामीले नै बनाउने हो. सो त्यो एउटा फंक्सन बनाऊँ र त्यसलाई यहाँनिर कल गरौँ. ओके, सो बटन क्लिक हुँदा त्यो फंक्सन कल हुन्छ र त्यो फंक्सन भित्र चाहिँ एक्चुअलमा काम हुन्छ हाम्रो त्यो बल्बको कलर चेन्ज गर्ने अनि अरु सबै कुराहरु है. ओके, सो यति भइसकेपछि यु क्यान अल्सो गिभ इट अ क्लास है. एउटा क्लास दिन सकिन्छ. सो क्लासमा अहिलेलाई अन भनौं बिकज यहाँनिर टेक्स्ट पनि अन छ. सो क्लास पनि अन भनौं. क्लास किन दिएको त भन्दा यसलाई इन्डिभिजुअली हजुर टेक्स्ट गरौँ न. ठीक छ है. सो यो भन्दा ठुलो बनायो भने फेरि मलाई नि देख्न गाह्रो पर्छ. एनीवेज, सो अहिले अलि देखिरहेको छ. ओके, सो मैले एउटा क्लास दिए अन भनेर. जब यसको स्टेट अफमा हुन्छ यो क्लास पनि चेन्ज गरौँला, यसलाई अफ भनौँला है. सो लेट्स गो. यति नै हो हाम्रो HTML को पार्ट. अब हाम्रो बाँकी सबै काम कहाँबाट हुन्छ त भन्दा CSS बाट हुन्छ. सरी, जाभास्क्रिप्ट बाट हुन्छ है, स्क्रिप्ट बाट हुन्छ. सो लेट्स गो राइट स्क्रिप्ट हियर. हामी जसरी स्टाइल लेख्छौं त्यसरी स्क्रिप्ट लेख्न सक्छौं है. र स्क्रिप्टलाई सेपरेट फाइलमा पनि लेख्न सक्छौं. ओके, सो अहिलेलाई म यसैमा लेख्छु. एउटा फंक्सन बनाउँछु. फंक्सन डिक्लेयर गर्दा हामीले फर्स्टमा फंक्सन भन्नुपर्ने हुन्छ अनि फंक्सनको नेम दिनुपर्ने हुन्छ. हाम्रो फंक्सनको नेम के हो त, टगल बल्ब. ओके, so toggle bulb. So it always has a parenthesis because parenthesis बाट हामी चाहिँ आर्गुमेन्ट पास गर्छौं. बेसिकली केही डेटा पास गर्नु पर्यो फंक्सनलाई भने we do it from here. तर अहिलेको लागि हामीलाई त्यो गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन है. सो फर्स्टमा के गरौँ त, म एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्छु. त्यसलाई बटन भन्छु. ओके, बटन भन्छु. र बटनमा के गरौँ, डकुमेन्ट dot get element by id and let's access our button. त्यसको आईडी के हो त, बटन नै हो है. सो हामीले के गर्यौं त, यो चीज छ, यो जुन बटन छ यो बटनलाई नै एउटा भेरिएबलमा स्टोर गरेर राख्दियौं है. यसले गर्दा के हुन्छ त, फेरि हामीलाई यो बटन एक्सेस गर्दा सजिलो हुन्छ. यति लामो कोड लेखिराख्नु पर्दैन. नाउ वी क्यान युज दिस सिम्पल भेरिएबल एज द एलिमेन्ट सेलेक्टर. ओके, सिमिलरली इमेजलाई पनि लिएर राखौं. var इमेज भनौं इज इक्वल्स टु, यो पनि डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट नै हो किनभने हामीले एलिमेन्ट आईडी युज गरेका छौं है. गेट एलिमेन्ट बाइ आईडी नै हो. यो इमेज भन्नु पर्यो है. यहाँ इमेज छ त्यही भएर इमेज भन्नु पर्यो. ओके, सो हामीले के गर्यौं त, बटन पनि एक्सेस गर्यौं, इमेज पनि एक्सेस गर्यौं. अब के गर्नु पर्यो, लजिक के लेख्नु पर्यो त भन्दा, जब बटन है, जब बटन मा अन हुन्छ हैन, जब बटनमा अन हुन्छ तब बल्ब अफ गर्नु पर्यो. ओके,
सो एकचोटि हेरौँ यहाँनिर कोड लेखेर सो इफ बटन डट है क्लास नेम भन्ने एउटा मेथड छ यसले के गर्छ त यहाँको यो क्लास नेमलाई एक्सेस गर्छ है क्लास नेमलाई एक्सेस गर्छ सो यदि यो अन छ भने क्लास नेम सुरुमा इक्वल्स टु अन छ भने के गर्ने त बटन त क्लिक भइसक्यो क्लिक भएरै हामी यहाँ आइपुगेको हो र यदि पहिला क्लिक भएर यहाँ आउँदा अन छ भने चाहिँ के गर्ने इमेजको सोर्स चेन्ज गर्ने जुन हाम्रो यो इमेज भन्ने भेरिएबल छ यसको सोर्सलाई .src ले रिप्रेजेन्ट गर्छ मेथड हो यो पनि यसको सोर्स चेन्ज गर्ने र के बनाइदिने त bulb on.gif है gif ओके अनि एट द सेम टाइम के पनि गर्ने त बटन डट क्लास नेम पनि चेन्ज गरिदिने र क्लास नेमलाई के भन्ने त अफ भन्ने अनि बटनको इनर HTML लाई पनि चेन्ज गर्ने र त्यसलाई पनि के भन्ने त अफ भन्ने है एकचोटिलाई सेभ गरौँ अनि एकचोटि ब्राउजरमा हेरौँ के छ अवस्था ओके सो अवस्था के छ अहिलेसम्म केही पनि छैन बटन क्लिक गरेपछि थाहा हुन्छ सो बटनलाई क्लिक गर्नुहोस् ओके काम भयो है सो क्लिक गर्दा यो बत्ती पनि बल्यो यहाँनिर अफ भनेर पनि आयो अझै यसलाई इन्स्पेक्ट गरेर हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँ गयो बटनको क्लास अघि हामीले HTML मा अन भनेर सेट गरेर छोडेको थियौं यहाँनिर हेर्नु त क्लास अन भनेर सेट गरेर छोडेको थियौं है तर अहिले यहाँनिर अफ भनेर आएको छ यो पनि हामीले जाभास्क्रिप्ट बाटै चेन्ज गर्यौं है तर मैले यो बटनमा फेरि क्लिक गरे भने केही पनि हुँदैन है किनभने त्यो हुने हामीले बनाएकै छैनौं है यहाँ आउँछ क्लिक गर्यो भने फेरि फंक्सनमा जान्छ क्लिक गर्यो भने यो फंक्सन भित्र जान्छ यो काम गर्छ अनि यहाँ चेक गर्छ यहाँ के चेक गर्छ त बटनको क्लास नेम अन छ कि छैन भनेर चेक गर्छ अहिले त बटनको क्लास नेम अफ भएर बसेको छ अफ छ हैन त्यही भएर यो कोड एक्जिक्युट हुँदैन र बाँकी अरु कोड पनि छैन सो दैट त्यसको स्टेट चेन्ज भएन सो लेट्स राइट सम एक्स्ट्रा कोड एल्स पार्टमा यदि यो म्याच भएन भने अन नहुनु भनेको त के हुन्छ अफ हुनु हो नि त सो देयर आर ओन्ली टु पोसिबल भ्याल्युज फर अ स्विच हैन आइदर 1 हुन्छ अर 0 हुन्छ सो यदि अन छ भने यति काम गर्नु यदि अन छैन भने भन्नुको मतलब अफ छ भन्ने हो नि त यदि अफ छ भने चाहिँ फेरि एक्स्ट्रा काम के गर्नु पर्यो त यही काम गर्नु पर्यो यसलाई कपी गरौँ यहाँ राखौँ तर भ्याल्युजहरु चाहिँ चेन्ज हुनु पर्यो सो बल्ब अनको सट्टा अब बल्ब अफ हुने भयो है र यो क्लास नेम अनको सट्टा क्लास नेम अफको सट्टा अन हुने भयो र यहाँ पनि यो अन हुने भयो यसलाई सेभ गर्नु होला ब्राउजरमा गएर हेर्नु होला नाउ ओके सो अन गर्नुभयो अन भयो क्लिक गर्नुभयो अफ भयो अन गर्नुभयो अन भयो क्लिक गर्नुभयो अफ भयो ओके सो यसरी यसले काम गर्छ अनि यहाँनिर मैले यो मल्टिपल क्लास दिए यहाँनिर अन भनेर र यसको क्लास नेम पनि यहाँनिर चेन्ज गरे अफ भनेर किन यस्तो गरेको त भन्दा नाउ वी क्यान अप्लाई स्टाइल जस्तो कि स्टाइल भनेर तपाईले डट अन को लागि ब्याकग्राउन्ड कलर ग्रीन राख्नुभयो सपोज ओके र डट अफ को लागि ब्याकग्राउन्ड कलर रेड राख्नुभयो सपोज ओके एकचोटि गरे हेरौँ के हुन्छ सो पहिला ग्रीन छ यसलाई अन गर्नु भनेर भन्दैछ सो अनमा क्लिक गर्नुभयो यो अफ भयो है एउटै एलिमेन्टलाई दुईवटा डिफरेन्ट स्टाइल दिन सक्यो अन द बेसिस अफ इट्स स्टेट हैन त्यो स्टेट केबाट चेन्ज भइराछ त भन्दा जाभास्क्रिप्टबाट चेन्ज भइराखेको छ ओके सो एलिमेन्ट त एउटै हो नि यो बटन त हैन तर बट वी क्यान स्टिल एबल टु गिभ इट अ डिफरेन्ट प्रपर्टीज इन CSS है सो दिस इज बेसिकली अ डेमो अफ टगल क्लास यहाँनिर हामीले क्लास यसलाई टगल भन्छ है टगल बटन बनायो जसले अन र अफ गर्न पोसिबल भयो ओके सो यो एउटा डेमो र अर्को एउटा डेमो पनि छ मसँग त्यो पनि शेयर गर्न चाहन्छु है अब त्यसलाई स्क्रैचबाट गरौँला या नगरौँला तपाईहरुको क्वेशन्स पनि लिनु पर्ला 4 हुन थालिसकेछ बट आई वान्ट टु शेयर इट विथ यू है
So here we have a running clock हैन डिजिटल क्लक छ जो एभ्री सेकेन्ड रिफ्रेश भइराखेको छ ओके नर्मली के हुन्छ त ब्राउजरमा हुने टेक्स्टहरु स्ट्याटिक हुन्छ HTML र CSS मात्रै युज गरेको टेक्स्टहरु स्ट्याटिक हुन्छ त्यो टेक्स्टलाई चेन्ज गर्नलाई हामीलाई फेरि कोडमै गएर नयाँ कोड लेख्नुपर्छ नयाँ टेक्स्ट अप्लाई गर्नुपर्छ अनि बल्ल चेन्जेस अप्लाई हुन्छ हाउएभर बाइ युजिङ HTML यसरी हामी यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौं डायनामिकली है सो यसको लागि पनि लेट्स गो अहेड एन्ड सी डेमो सर्टमा डेमो सक्छौं है यसको पनि यसको लागि चाहिँ म के गर्छु यहाँनिर भने यसलाई बन्द गरौँ यो वेबिनार भन्ने फोल्डरमा यसलाई कट गरेर एउटा लाइट फोल्डरमा राख्छु अनि आई विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर called ldcloud है ldcloud okay so inside this ldcloud I will add a file okay यो काम चाहिँ यतैबाट गरौँ है त्यसलाई मैले drag and drop to the VS Code and the folder is opened यहाँनिर न्यू फाइल बनाउँछु index.html फेरि अर्को फाइल style.css okay र अर्को एउटा फाइल फेरि script.js ओके सो यो तीनटा इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्ट्सहरुलाई हामी इन्डिभिजुअली डिल गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन खोजेको एउटा डेमो मात्रै हो ओके सो index.html मा जानु पर्यो HTML टेम्प्लेट बनाउनु पर्यो ओके र यहाँनिर गएर link rel stylesheet equals to stylesheet.css गर्नु पर्यो है र JavaScript को हकमा JavaScript हामी यहाँ हेडरमा पनि राख्न सक्छौं है नसक्ने होइन तर JavaScript को प्र्याक्टिस के हो त भन्दा we put our JavaScript code just before ending the body tag है body tag end हुनु भन्दा जस्ट माथि हामी राख्ने प्र्याक्टिस गर्छौं यसले के गर्छ पेजको साइजलाई लोड टाइमलाई रिड्युस गर्छ नर्मली किनभने हेडमै राख्नु भयो भने के हुन्छ HTML डकुमेन्ट टप टु बटम पार्ट्स हुँदै आउने हो ओके सो दैट टप टु बटम पार्ट्स हुँदै आउने बेलामा उले स्क्रिप्ट फाइल भेट्यो भने स्क्रिप्ट फाइल रिड गर्न थाल्छ जसले गर्दा तपाईको वेब पेजको लोड टाइम चाहिँ स्लो हुन जान सक्छ है सो यहाँनिर script.js ओके सो हामीले स्टाइल पनि लोड गर्यो स्क्रिप्ट पनि लोड गर्यो है and just a minute अब इंडेक्स पार्टमा के गर्नु पर्यो त भन्दा एउटा div बनाऊ यहाँनिर div has यसलाई म नाम दिन्छु my ldcloud ओके अनि नट ओन्ली आईडी मलाई एउटा डट क्लक भनेर क्लास पनि दिन्छु है सो यो क्लास चाहिँ हामी CSS अप्लाई गर्नको लागि युज गर्छौं यो आईडी चाहिँ हामी यो स्क्रिप्टमा एक्सेस गर्नको लागि जावास्क्रिप्टमा एक्सेस गर्नको लागि युज गर्छौं तर तपाईले एउटै चीज युज गर्नु भए पनि हुन्छ है नहुने चाहिँ होइन सो यति गर्यौं यो पार्टलाई यतिकै छोड्दियौं है अब बाँकी जति पनि कुराहरु आको छ नि यहाँ तपाईले आउटपुटमा हेर्नु भयो अघि सो यो जति पनि टेक्स्ट देख्नु भएको छ यो सबै कहाँबाट आउँछ त जावास्क्रिप्टबाट आउँछ र यो जति पनि कलरहरु छ यो सबै स्क्रिप्टबाट स्टाइलबाट आउँछ CSS बाट है सो हाम्रो HTML कोड यति नै हो ओके सो अब हामी केही CSS कोड लेखौं यसको लागि है सो CSS मा फर्स्टमा बडी भनौं बडी को ब्याकग्राउन्ड दिउँ ब्याकग्राउन्ड कलर एउटा कलर I will paste it है and clock लाई एउटा स्टाइल दिउँ सो यसको पोजिसन भनौं एब्सोल्युट हामीलाई एब्सोल्युटली पोजिसन हुनु छ ओके टप 50% or left also 50% so we will have a transformation of translate minus 50% okay so यो basically center मा align गर्नको लागि हो यो CSS को कुराहरु हो minus 50% so यति गर्यो भने the content will be aligned to the center
इन एनी डिस्प्ले स्क्रिन है, जुनसुकै डिस्प्ले स्क्रिनमा पनि त्यो सेन्टरमा अलाइन हुन्छ। सो यस्तो खालको कलर युज गरौँ एउटा, अनि एउटा यसलाई फन्ट साइज र फन्ट फ्यामिली पनि, फन्ट साइज 60 पिक्सल्स एन्ड द फन्ट फ्यामिली विल बी वर्डेना। ओके, सो CSS को काम पनि यति नै हो। सो अब बाँकी जतिसुकै काम छ नि, पहिला डेट आइडेन्टिफाई, डेट लिनु पर्यो, सिस्टमबाट डेट क्रिएट गर्नु पर्यो र त्यो डेटलाई यो फर्मेटमा, ओके, सो हामीले अघि आउटपुटमा देखेको फर्मेटमा स्टोर गर्नु पर्यो है। सो अब हाम्रो काम भनेको script.js मा हुन्छ है। यसलाई सेभ गरिदिउँ, यसलाई सेभ गरिदिउँ अनि यसलाई सेभ गरिदिउँ। ओके, सो हामीले index.html मा JS फाइललाई लिंक गरेको छौं। सो हामी यहाँनिर कुनै पनि इभेन्ट युज गर्दैनौं, अन क्लिक, अन डबल क्लिक, अन फोकस, अन ब्लर, हामी त्यस्तो कुरा गर्दैनौं हैन, किनभने हामी डाइरेक्टली स्क्रिप्टमा चाहिँ त्यो फंक्सनलाई अटो कल गर्छौं, रिकल गरिराख्छौं है। सो बेसिकली एउटा फंक्सन बनाऊं, फर्स्टमा फंक्सन सो टाइम है। सो जे नाम दिनु भए पनि हुन्छ। सो नाममा कुनै प्रब्लम छैन, तर नाम दिँदा चाहिँ यसरी स्पेस दिनु भएन है, कि त अंडरस्कोर दिनु पर्यो, तपाईलाई छुट्याएर लेख्नु मन छ भने स्पेस दिनु भएन, र नम्बरबाट स्टार्ट हुनु भएन। सो 5 भनेर यसरी स्टार्ट हुनु भएन। सो अरु पनि नेमिङ कन्भेन्सन्सहरु छन्, अहिलेलाई यति फलो गरिराखौं है। सो टाइम इज अ फंक्शन, ओके। विदिन दिस फंक्शन we will create a date which we will be creating from a method called date method है। सो यो JavaScript को एउटा क्लास हो, यहाँबाट यसरी हामी नयाँ डेट क्रिएट गर्न सक्छौं। ओके, सो यसलाई एक्चुअली console.log date भन्नुभयो भने के हुन्छ त, यो कन्सोलमा प्रिन्ट हुन्छ है, नट इन योर त्यो ब्राउजर डिस्प्ले स्क्रिन। ओके, कहाँ गयो भने यहाँ छ index.html लाई ओपन विथ द लाइभ सर्भर। सो यहाँ डिस्प्ले हुँदैन, कहाँ डिस्प्ले हुन्छ त, कन्सोलमा डिस्प्ले हुन्छ, यहाँ चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ। ओके, सो यो किन काम गरिराखेको छैन भन्दा हामीले फंक्सन त बनायौं, यो फंक्सनलाई कल गर्ने कसैले कलै गरेन है, नबोलाउँदासम्म जाँदिन भन्छ क्या फंक्सनले। तिमी कसैले पनि नबोलाएसम्म म बोल्दिन। कहाँ गयो सो SHO time। ओके, सो वी कॉल दिस फंक्शन also है। सो यो फंक्शन कल गरेपछि के भयो त, यू क्यान सी अ डेट हियर, Saturday June 05 2021, अनि यो फुल डेट, अनि GMT प्लस यो नेपाल स्ट्यान्डर्ड टाइम, सबै चीज आउँछ डेट भन्दा बित्तिकै। तर हामीलाई त्यो चाहिएको हैन, हामीलाई त जस्ट आवर, मिनेट, सेकेन्ड, अनि यो सेसन चाहिएको है। यो सेसन पनि हुँदैन यहाँनिर, के छ त, यसले 16 बजाइराछ है। हामीलाई चाहिँ AM PM को फर्मेटमा चाहिएको छ। ओके, सो प्लस के छ त, यो चेन्ज भइराखेको छैन, हेर्नुस् त, यो चेन्ज भइराखेको छैन। यो अघि 1604 मा अड्कै भइराछ, 1605 भयो भने पनि यो 1604 नै डिस्प्ले हुन्छ है। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी फर्स्टमा के गर्न सक्छौं भन्दा, यो फंक्सन भन्दा माथितिर गएर है, सेट इन्टरभल सेट गर्ने है, र फंक्सनलाई कल गर्ने, सो टाइम भन्ने फंक्सनलाई कल गर्ने इन एभ्री 1 सेकेन्ड है। 1000 भनेको मिली सेकेन्ड हो है। सो यसले चाहिँ के, यो 1000 ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा 1 सेकेन्ड भन्ने रिप्रेजेन्ट गर्छ इन आवर युनिट अफ टाइम। सो बेसिकली दिस फंक्शन इज कलिङ दिस फंक्शन, यो पनि एउटा फंक्शन हो, यो पनि एउटा फंक्शन हो है। जहाँ तपाईले यस्तो प्यारेन्थेसिस देख्नुहुन्छ त्यसलाई फंक्शन हो भनेर बुझ्दिनु होला। ओके, सो दिस फंक्शन इज कलिङ दिस फंक्शन एभ्री 1 सेकेन्ड हैन, अनि एभ्री 1 सेकेन्डमा चाहिँ यो अब अपडेट हुन्छ। लेट्स सी द चेन्ज के हुन्छ यहाँ। ओके, प्रत्येक सेकेन्डमा नयाँ टाइम त्यहाँनिर console.log भइराखेको छ, कन्सोलमा प्रिन्ट भइराखेको छ है। हाम्रो उद्देश्य कन्सोलमा प्रिन्ट गर्ने होइन, हाम्रो उद्देश्य के गर्ने हो त, यहाँ ब्राउजर स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्ने हो। ओके, सो अब हामी हाम्रो उद्देश्य पूरा गर्नतिर लागौं है। सो यहाँ जाउँ, मलाई यो चाहिएन। सो अब मलाई के गर्नुपर्ने भयो भन्दा, यो आएको डेटबाट मलाई आवर, मिनेट र सेकेन्ड मात्रै चाहिएको, मलाई डेट चाहिएको होइन हैन, अरु केही पनि चाहिएको होइन। मलाई आज कुन डे हो, सन्डे, मन्डे के हो मलाई चाहिएको होइन। आई जस्ट वान्ट
आवर मिनेट एन्ड सेकेन्ड है। सो त्यसको लागि पनि हामीसँग मेथड छ। सो त्यसलाई पहिला एउटा भेरिएबलमा राखौं var yes for hour is equals to डेट बाट जुन डेट हामीले यहाँ माथि क्रिएट गर्यो यो डेट बाट डट गेट आवर्स है। सो यसले के गर्छ बेसिकली 0 देखि 23 सम्म भ्यालु रिटर्न गर्छ है। अहिलेको केसमा यसले 16 रिटर्न गरिराखेको छ। ओके सो अगेन var m and then date dot get minutes। ओके मिनेट्स भन्ने अर्को मेथड छ। सो यसले बेसिकली के गर्छ 0 to 59 रिटर्न गर्छ है। अनि अर्को गरौँ सेकेन्डको लागि var second equals to date dot get second। सेकेन्ड्स इज अ मेथड अगेन। सो यसले पनि गर्ने के हो त भन्दा 0 देखि 59 सम्मकै रिटर्न गर्ने हो है। र अर्को एउटा भेरिएबल सेट गरौँ var यसलाई चाहिँ हामी am को लागि है am को लागि जे भन्नु भए नि हुन्छ सेसन भनौं अथवा पिरियड भन्नु होला। ओके त्यसलाई am भनिदियो। डिफल्टमा चाहिँ हामीले am मानेको छ त्यो pm हुने बेलामा pm भनेर चेन्ज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओके सो रातिको 12 बज्यो भने चाहिँ के हुन्छ त 00 बज्छ है। तपाईहरुले नोटिस गर्नुभएको होला 23 पछि 00 बज्छ। सो हामीले के भन्नु पर्यो इफ आवर को भ्यालु 0 छ भने त्यो भनेको चाहिँ आवर इक्वल्स टु 12 हो है भनेर यसलाई बुझाइदिनु पर्यो है। यदि आवर को भ्यालु 0 इन्काउन्टर गर्यो भने यो कोडले त्यो भनेको चाहिँ 12 हो है भनेर हामीले यहाँनिर डिफाइन गर्यौं। ओके सो अगेन फर्दर इफ आवर को भ्यालु 12 भन्दा ग्रेटर छ भने हैन हाम्रो घडीमा त 13 पनि बज्छ कहिलेकाहीँ। सो 13 14 15 16 भयो 12 भन्दा ग्रेटर भयो भने चाहिँ के गर्ने त आवरलाई आवरबाट 12 घटाइदिने हैन। सो 13 - 12 कति भयो त 1 भयो। त्यो भनेको 1 बजेको हो भन्ने बुझ्नु पर्यो है। र एट द सेम टाइम सेसन पनि चेन्ज गर्ने है। सो 12 सम्म के भयो त ओके सेसन पनि चेन्ज गर्ने यसलाई के गर्ने pm भन्ने है। किन भन्ने त भन्दा 13 भनेको त के हो एक्चुअली इट्स 1 pm है। जब आवर को भ्यालु 12 भन्दा ग्रेटर हुन्छ हाम्रो सेसन को भ्यालु पनि चेन्ज हुन जान्छ। ओके सो यति गरौँ। अनि यति गरिसकेपछि के गरौँ त अब var टाइम भनेर एउटा फेरि नयाँ भेरिएबल क्रिएट गरौँ। यसमा आवर ओके प्लस मिनेट प्लस सेकेन्ड प्लस सेसन है। यो प्लसले के गर्छ भन्दा एड गर्ने भ्यालु एड गर्दैन यसले चाहिँ के गर्छ टेक्स्टलाई कन्क्याट गर्छ टेक्स्टलाई एड गर्छ है। जस्तो फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम गर्नुभयो भने फुल नेम आउँछ। सो यो टुक्रा टुक्रा भएको आवर मिनेट सेकेन्ड सेसन जे छ नि यसलाई चाहिँ हामी एउटै टाइम भनेर भेरिएबल बनाउन खोज्दैछौँ। ओके सो यो मैले बनाएँ। त्यसपछि डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आईडी। सो हाम्रो एउटा डिभ थियो अगाडि है। त्यो डिभको नाम के थियो त माई यस्तो थियो माई डिजी क्लक। ओके सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ माई डिजी क्लक नभए कपी पेस्ट गर्नुभयो नि हुन्छ टु बी मोर स्योर है। सो यसको हामी अब इनर एचटीएमएल चेन्ज गर्नु पर्यो। इनर एचटीएमएल इज इक्वल्स टु टाइम। ओके सो हिट सेभ एन्ड गो टु द ब्राउजर। यु क्यान सी द्याट थिङ तर यो भनेको जस्तो आएन है। सो सेकेन्ड मात्रै आइरहेछ यहाँ। ओके किन मिनेट पनि आउनु पर्ने यसलाई रिसेट गरेर हेरौँ त। ओके सेकेन्ड मात्रै डिस्प्ले भइराखेको छ किन भयो भन्दा आवर प्लस मिनेट प्लस सेकेन्ड प्लस सेसन यही नै हो। ओके सो किन डिस्प्ले भएन एक्चुअली यसलाई कन्सोल लग गरेर हेरौँ टाइमलाई कन्सोल डट लग टाइम ओके यहाँ पनि सेकेन्ड मात्रै डिस्प्ले भइराखेको छ। सो देयर मस्ट बी सम प्रब्लम विथ आवर हियर कोड डेट इक्वल्स टु
get hours, get minutes, M and S. Okay. Anyways, right? So hours त्यो कन्सोल गर्न नआउँछ hours लाई मात्रै okay good very nice S लाई कन्सोल गरौँ so S आइराखेको छ 4 आएको छ अहिले है देख्नुभयो 16 हुनुपर्ने 4 आइराखेको छ so यहाँनिर फर्म्याटिङ को प्रब्लम छ लेट्स फर्म्याट देम आउट है so अझै यसमा काम गर्न बाँकी छ so बेसिकली के गरौँ त अब एउटा काम यहाँनिर भन्दा if hour को भ्यालु 10 भन्दा लेस भयो भने है 10 भन्दा लेस भयो भने के गर्ने त भन्दा hour is equals to 0 plus h so यसले के गर्छ भन्दा h फर्म्याटमा ल्याइदिन्छ है 1 भनेको त नर्मली 1 हो तर हामीले यो कोड लेख्यो भने के गर्छ त अब 0 1 भनेर आउँछ है सो यस्तो काम हामीले आवर को लागि मात्रै नभएर मिनेट को लागि पनि गर्नु पर्यो सेकेन्ड को लागि पनि गर्नु पर्यो है सो फर मिनेट यहाँनिर m भन्नु होला फर सेकेन्ड यहाँनिर s भन्नु होला ओके सो अब फर्दर हामीलाई आवर पछि के चाहियो त भन्दा यस्तो सेमिकोलन चाहियो सो प्लस गरेर कोटेसनमा सेमिकोलन सरी कोलन अनि त्यसपछि मिनेट पछि फेरि प्लस गरेर कोटेसनमा कोलन अनि सेकेन्ड पछि फेरि प्लस गरेर नर्मल एउटा स्पेस राख्नु होला अनि प्लस ओके सो दैट इज द एन्ड है सो लेट्स गो अहेड एन्ड सी इन आवर ब्राउजर एन्ड देयर इट इज ओके सो यसरी चाहिँ यो टाइम हेरेर जेनेरेट हुन्छ सो हामीले अघि जुन गर्यौं नि यो कोड गरेन भने के हुन्छ एकचोटी यसलाई कमेन्ट गरेर हेरौं यो कोड गरेन भने के हुन्छ सो 04 आउँदैन 4 मात्रै आउँछ तर नर्मली टाइम को फर्म्याट हेर्नुभयो भने जहिले पनि HHMM र SS को फर्म्याटमा हुन्छ है सो HH भनेको के हो त अगाडिको S ले केही भ्यालु भएन भने पनि 0 रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ सो यो 04 भए पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो है so that's why let's uncomment it out let's save it and go to our browser अनि यो चाहिँ कस्तो आछ त्यो सेकेन्ड मात्र आउने हजुर अहिलेको त्यो सेकेन्ड मात्र आछ नि त्यो के कारणले गर्दा यो यहाँ फर्म्याटिङ नमिलेर आएको होला है फर्म्याटिङ नमिलेर आएको अघि जो यहाँ जुन यो काम गरेको थिएन नि हामीले यसले गर्दा चाहिँ त्यो प्रब्लम आएको थियो छन चाहिँ त्यो त्यही थियो तर त्यहाँनिर कम्बाइन्ड भएर बसेको थिएन सो यो फर्म्याट मिलाउँदा बित्तिकै इट स्टार्टेड वर्किङ जस्ट फाइन है सो यस्तो कामहरू थुप्रै गर्न सकिन्छ जावास्क्रिप्ट युज गरेर यो एउटा डेमो मात्रै थियो अघिको जस्तै सो मैले यसमा धेरै डिटेलमा केही कुरा गरेन हैन सो कति धेरै मेथड्सहरू छ कति धेरै फंक्सन्सहरू छ जावास्क्रिप्टमा बिल्ट इन मात्रै नभएर हामीले हाम्रो आफ्नो क्रिएट पनि गर्न सक्छौं है सो त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा फुल फ्लेज कोर्स छ यो एउटा हाम्रो लाइभ डेमो थियो है सो व्हाट्स मोर अन आवर कोर्स सो इन आवर कोर्स वी विल ह्याभ इन डेप्थ नलेज अफ भेरिएबल्स अब्जेक्ट्स एरेज फंक्सन्स इन जावास्क्रिप्ट र यो किन युज गर्नुपर्छ यसको युज गर्यो भने के फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी सबै त्यसमा डिस्कस गर्छौं ओके so we will be discussing on creating dynamic content using JavaScript okay the form validation right so the number you entered for phone number is incorrect जस्तो आइराखेको हुन्छ नि फोन नम्बर लेख्ने ठाउँमा तपाईले नाम लेखिदिनुस् न के गर्छ त्यो फर्मले एरर मेसेज दिन्छ फोन नम्बर क्यानट बी टेक्स्ट भनेर है सो त्यो त्यस्तो काम कसरी गर्ने त्यस्तो एरर मेसेजहरु कसरी प्रोवाइड गर्ने युजरलाई किन गर्न जरुरी छ भन्दा दैट क्रिएट्स द इंटरएक्टिविटी अफ योर वेबसाइट टु द युजर है युजर सँगको इंटरएक्टिविटी बढाउँछ त्यनेर रङ भयो है सपोज फोन नम्बर राख्नुपर्ने फिल्ड थियो तपाईले नाम राख्नुभयो रङ भयो तर तपाईले युजरलाई रङ भयो भन्दिनु भएन भने युजर विल गेट फ्रस्ट्रेटेड हैन उलाई थाहै हुँदैन नि रङ भयो भनेर इंटरएक्टिविटी भनेको के हो त भन्दा उलाई थाहा दिनु पर्यो the content you entered in this field is incorrect for this field भनेर थाहा दिनु पर्यो सो त्यो चाहिँ इंटरएक्टिविटी क्रिएट गर्ने एउटा तरिका हो है
So we will also try and learn Ajax, a bit of Ajax, not fully Ajax, आफैमा complicated part छ, so केही कुराहरु यसबाट लर्न गर्ने ट्राई गरौँला. And we will have a complete web project based on JavaScript. JavaScript use गरेर डायनामिक कन्टेन्टहरु बनाएर एउटा कम्प्लिट वेबसाइट स्टार्ट टु फिनिश कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी गर्छौं. सो JavaScript भनेको नट ओन्ली JavaScript है. सो JavaScript मात्रै होइन, HTML CSS त म्यान्डेटरी भइ नै हाल्यो, त्यसमा JavaScript एड गरेर फेरि फर्दर कस्तो खालको ट्रिक्सहरु हामी अप्लाई गर्न सक्छौं हाम्रो वेब पेजमा भन्ने कुरा हामी लर्न गर्छौं है. सो I want to say that अब हाम्रो कोर्स विदिन अ वीक स्टार्ट हुन्छ. सो त्यसलाई जोइन गर्नु होला, गर्ने इच्छा छ भने, अरु फर्दर नलेज लर्न गर्न मन छ भने रिगार्डिङ JavaScript है. र हाम्रो आजको सेसनको फिडब्याक फर्म वेदान्तले तपाईहरुलाई पठाउनुहुन्छ होला, एकचोटी त्यो फर्म पनि सबमिट गरिदिनु होला. And this much I have to say for today. Thank you. Here is my email address. If you have any queries and some questions, you may email me and I will be very happy to respond that. Hey? So यहाँ अझै के क्वेशन्सहरु रहेछ, लेट्स सी. माथिबाट धेरै क्वेशन्सहरु, वेदान्त सरले धेरै क्वेशन्सहरु डिल पनि गरिसक्नु भएको रहेछ. ओके, प्लिज डु. भइरहेको छ, JS लिंक गर्न पर्छ कि पर्दैन? JS लिंकको कुरा त्यही नै हो है. JS तपाईले सेपरेट पेजमा लेख्नु भए पनि हुन्छ, एउटै पेजमा लेख्नु भए पनि हुन्छ. सो HTML फाइलमै स्क्रिप्ट राख्दा लिंक गर्न पर्दैन. भेरी नाइस मिलन जी. मिल्दैन. प्राइस एन्ड डिटेल्स. ओके, सो फर द प्राइस एन्ड डिटेल्स कोर्सको भन्नुभएको. ओके, कोर्सको प्राइस एन्ड डिटेल्स. वेट अ मिनट है, हामीसँग यो कोर्सको ब्यानर एड छ एउटा, म तपाईलाई यो इमेज नै डिस्प्ले गराउँछु. ओहो, what's wrong with this? किन यस्तो भयो? I don't know. Okay, कोर्सको डिटेल्स चाहिँ यही यसैबाट सबै डिटेल्सहरु तपाईले लिन सक्नुहुन्छ. बरु म एकचोटी स्क्रिन शेयर गरेर देखाइदिन्छु. ओके, स्योर. ओके, गो अहेड. So हजुर सर. सरलाई क्वेशन थियो, जस्तो रियाक्ट र नोड.js मा के फरक छैन कि एउटै हो कि त्यसको बारेमा बुझाइ? धेरै फरक छ है. रियाक्ट र नोड.js मा धेरै फरक छ. रियाक्ट.js भनेको जावास्क्रिप्टको एउटा फ्रेमवर्क हो है. जावास्क्रिप्टको एउटा फ्रेमवर्क हो व्हिच इज युज्ड फर फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट. ओके, नोड.js भनेको इट इज नट अ फ्रेमवर्क, इट इज नट अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, बट इट इज अ रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट फर योर जावास्क्रिप्ट कोड है. मैले अघि एक्सप्लेन गरेको जस्तै जावास्क्रिप्ट रन गर्ने दुईवटा तरिका छ. one, you can run JavaScript in browser. Another, you can run JavaScript using Node.js. So Node.js is a runtime environment. यो फ्रेमवर्क पनि होइन, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि होइन, र रियाक्ट सँग सिमिलर पनि छैन है. लाइब्रेरी त होइन नि सर जावास्क्रिप्टको Node.js? होइन, लाइब्रेरी भन्नु मिल्दैन. इट्स अ रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट. त्यो आफैमा जावास्क्रिप्टको इन्जिन क्यारी गर्छ क्या Node.js ले. सो नट अ लाइब्रेरी. लाइब्रेरी भनेको त एंगुलरलाई लाइब्रेरी भन्न सक्नुहुन्छ, जेक्वेरीलाई लाइब्रेरी भन्न सक्नुहुन्छ है. रियाक्ट अल्सो लाइब्रेरी अर फ्रेमवर्क? रियाक्ट इज अ फ्रेमवर्क. रियाक्ट इज अ फ्रेमवर्क. सो हामीसँग कोर्सको रिगार्डिङ अलिकति धेरै क्वेशनहरु आइरहेछ. सो एकचोटि त्यो पनि लिँदा हुन्छ हामीले. सो कोर्समा के छ ब्रिफमा चाहिँ वी विल सेन्ड यु अ सिलेबस अल्सो. अनि सौरभजीले एकचोटि अझै त्यो स्लाइड देखाइदिनुहुन्छ के छ भनेर चाहिँ. अनि हाम्रो लाइक तपाईले ड्युरेसन एन्ड टाइम सोध्नु भएको छ. कोर्स चाहिँ हाम्रो 1 महिनाको हो. तपाईको 1 मन्थ फुल्ली नै हुन्छ. अनि तपाईको एउटा प्रोजेक्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ हजुरले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ.
अनि हाम्रो ड्युरेसन चाहिँ डेलीको 1 घण्टा हजुरले दिनुपर्ने हुन्छ लाइक आफ्नो कोर्सको लागि हाम्रो क्लासेस चाहिँ डेलीको 1 घण्टा रन हुने हुन्छ अनि इट विल बी स्टार्टिङ फ्रम नेक्स्ट सन्डे हाम्रो 13 जुनदेखि मैले हजुरहरूले एउटा फिडब्याक सानो फर्म पनि हालेको छु त्यसमा हजुरहरूले लाइक फिडब्याक दिनुभयो भने वी क्यान जस्ट गेट ब्याक टु यु अबाउट द कोर्स अल्सो अनि म हजुर सबैजनालाई चाहिँ एउटा सानो फर्म पनि मेल गरिदिन्छु इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन हाम्रो कोर्स यु क्यान जस्ट रेजिस्टर फ्रम देयर डाइरेक्टली अनि यो चाहिँ हाम्रो पेड कोर्स हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले सबै मटेरियलहरुदेखि लिएर हजुरलाई सबै कुराहरु पनि प्रोवाइड गर्छौं के अब तपाईको भिजुअल स्टुडियो कोड सफ्टवेयर त फ्री ओपन सोर्स भइहाल्यो त्यो चाहिँ अभियसली हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अरु बुक्सहरु पीडीएफ मा तपाईको सर्टिफिकेट पीडीएफ मा अब हजुरले हाम्रो अफिस आएर नै लिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ सर्टिफिकेट प्रिन्टेड फर्मेटमा पनि हामी प्रोवाइड गर्नेछौं सो सौरभजी एकचोटि हजुरले कोर्समा के इन्क्लुडेड छ एकचोटि फेरि भनिदिँदा अलिक सजिलो हुन्थ्यो कि Okay, sure, right? So course ma basically we will learn about object oriented programming language, right? I mean object oriented र functional approach both learn गर्छौं using JavaScript, है functional approach भनेको जुन अघि हामीले हेरेको थियौं त्यसलाई functional approach भन्छ object oriented concept मा चाहिँ हामी क्लासहरु क्रिएट गर्छौं अनि क्लास सँग रिलेटेड अब्जेक्ट्सहरुको इन्स्टान्सेस बनाएर त्यसरी आफ्नो बिजनेस लजिकलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौं है सो बेसिकली सो मसँग यहाँ सिलेबस छ यो सिलेबस वेदान्त सरले तपाईहरुलाई पठाइदिनु हुन्छ है इमेल गर्नुहुन्छ अनि सो त्यही नै हो सो अब्जेक्ट एरेजहरु फंक्शन्सहरु अनि डोमको बारेमा पढ्छौं डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल भन्ने छ ब्राउजरमा हुन्छ एउटा है जावास्क्रिप्ट इन्जिनमा इनबिल्ट भएको अब्जेक्ट हो डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल त्यसको बारेमा लर्न गर्छौं है सो त्यही नै हो So everything is easy भने everything is easy जीले सोध्नु भएको छ इन्टर्नशिपको फ्यासिलिटी छ कि छैन आफ्टर कम्प्लिसन इन्टर्नशिप चाहिँ वी आर लाइक प्रोवाइडिङ अब हाम्रो आफ्नै कम्पनीमा पनि एलडी क्लाउडमा पनि हामी इन्टर्नशिप गराउन सक्छौं हाम्रो अर्को दुई तीनटा कम्पनीसँग पनि हामीले टाइप गरेको छौं त्यसमा पनि हजुरले इन्टर्नशिप अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ उताबाट चाहिँ के हुन्छ हजुरको सिलेक्सनको बारेमा त्यो चाहिँ 100% स्योर चाहिँ हुँदैन हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ ग्यारेन्टीड इन्टर्नशिप चाहिँ हामी दिन्छौं 2 मन्थ्सको चाहिँ So I guess त्यही नै हो क्वेशन्सहरु or if anyone has any further questions सोध्दा हुन्छ and then I can just हरिजी हजुर इन्टर्नशिप चाहिँ कति जना हुने कि सबैलाई हुने इन्टर्नशिप चाहिँ इन्टर्नशिप पनि तपाईको यस्तो हुन्छ इट इज अकॉर्डिङ टु फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ पनि हो हजुरको क्वालिफिकेसन अनुसार पनि हुन्छ अनि सबै जनालाई चाहिँ हुँदैन लाइक इट विल बी लाइक टाइम अकॉर्डिङली हुन्छ अब तपाईको जस्तै फर्स्ट मन्थ हरिजीले गर्नुभयो सेकेन्ड मन्थ रामजीले गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी चाहिँ हामी टाइम मिलाएर गर्छौं वान टाइममा चाहिँ हामी 3 देखि 4 जनालाई लिन्छौं अनि हाम्रो इन्टर्नशिप पेड पनि हुन्छ लाइक तपाईको क्वालिफिकेसन एकदम राम्रो छ हजुरको लाइक सीवी एकदम स्ट्रङ छ भने हाम्रो पेड इन्टर्नशिप पनि हुन्छ सो स्किल बेस्ड मा हुन्छ पेड अन पेड स्किल बेस्ड मा हुन्छ या Okay, Mukesh ji, we will do that. If I want to set up to React.js, then what will be requirement that should I learn? Okay, React.js को लागि फर्स्ट मा JavaScript को कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ हैन बेसिकली React मा काम गर्ने बेलामा पनि हामी JavaScript को सिन्ट्याक्स लाई फलो गर्ने हो क्या है सो बेसिकली JavaScript मा कसरी काम हुन्छ कोड कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पहिला आइडिया भयो भने we can go to React.js को लागि चाहिँ you have to install Node.js and Node.js comes with a package manager something called Node package manager npm so from there you can install or add package to your तपाईको प्रोजेक्टमा React को प्याकेज इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ अनि React सँग रिलेटेड कोडिङ गर्न सक्नुहुन्छ ES6 को बारेमा अलि बुझाइदिनु ES6 भनेको JavaScript को एउटा स्ट्यान्डर्ड हो है सो JavaScript को कोड कस्तो हुनुपर्छ थ्रु आउट द वर्ल्ड भनेर एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट गरेको छ ECMA भन्ने अर्गनाइजेसनले है सो ECMA भनेको चाहिँ तपाईको युरोपियन कम्प्युटर म्यानुफ्याक्चरर एसोसिएसन हो है सो त्यो एउटा अर्गनाइजेसन हो
त्यसले के गर्छ भने जावास्क्रिप्ट के हो त ओपन सोर्स प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो हैन त्यही भएर के गर्छ जावास्क्रिप्टमा कन्ट्रोल त राख्नु पर्यो नि त कस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड त सेट गर्नु पर्यो नि त होइन भने मैले एउटा तरिकाले कोड गर्न सक्छु अर्कोले अर्को तरिकाले कोड गर्न सक्छ सो द्याट क्यान क्रिएट केयर्स सो त्यो नहोस् भन्नलाई स्ट्यान्डर्डाइज गराउनको लागि इस्टाब्लिश भएको अर्गनाइजेसन हो इक्मा र इक्माको 2015 मा रिलिज गरिएको स्ट्यान्डर्डलाई ES6 भन्छ र त्यो स्ट्यान्डर्डमा धेरै नयाँ फिचर्सहरु पनि थपेको छ है जस्तो अघि हामीले एउटा फंक्सन डिस्क्राइब गरेको थियौ है फंक्सन नेम लेखेर एउटा फंक्सन बनाएको थियो अब ES6 को सिन्ट्याक्सलाई फलो गर्नुभयो भने फंक्सन डिस्क्राइब गर्ने तरिका अलिकति डिफरेन्ट हुन सक्छ सजिलो पनि हुन सक्छ है सो त्यही हो ES6 भनेको हामी जावास्क्रिप्टको कोर्समा यसको बारेमा फर्दर लर्न गरौँला है सो इन द होल वेबिनार व्हिच प्रोग्रामिङ एप्लिकेसन डिड यु युज प्रोग्रामिङ एप्लिकेसन VS Code hey, I use VS Code and for my output I use Google Chrome only okay so that's all you need to do your JavaScript coding ID Cloud ko location Vedant sir will give you Jason sir briefly sir VS Code anko hazurle VS Code Visual Studio Code hey Microsoft को लोकेसन छ अब तपाईको विशालनगर काठमाडौँ ठ्याक्क रेल विभागको अगाडि एभ्रिथिङ इज इजी जी तपाईको क्वेशन जेसन को ब्रिफली भनिदिनु जेसन भनेको एउटा डेटा फर्म्याट हो है सो लाइक ब्याक एन्ड र फ्रन्ट एन्ड बीच कम्युनिकेसन हुने बेलामा डेटा पास गर्ने बेलामा इफेक्टिभली र इजी वेमा डेटा पास गर्ने ट्रान्सफर गर्ने एउटा तरिका हो है सो हामी एजाक्स गर्ने बेलामा जेसनको बारेमा पनि केही टच गरौँला त्यहाँनेर ओके प्रिरिक्विजिट्सहरु के होला JS कोड सिक्नको लागि फिट हुन्न सो तपाईलाई HTML र CSS को बेसिक नलेज छ भने है यु आर रेडी फर जावास्क्रिप्ट कोड नथिङ मोर तपाईलाई अरु धेरै केही चाहिदैन HTML र CSS को चाहिँ बेसिक नलेज हुनुपर्छ है कसरी HTML हाम्रो ब्राउजरको स्क्रिनमा रेन्डर हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ Vue.js को लागि के गर्नुपर्छ Vue.js React.js Angular यिनीहरु एउटै कुराहरु हो है सो तपाईले नोड इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ Vue एज अ प्याकेज एड गरेर आफ्नो डकुमेन्टमा यु क्यान डु फ्रम देयर वेबसाइट ldcloud को ldcloud.com.np .com मात्रै छ सरी गिभ सम इनसाइट अबाउट ldcloud एन्ड व्हाट योर प्रोग्राम यु अफर सो वेदान्त जी सो ldcloud भनेको चाहिँ तपाईको लाइक बेसिकली हाम्रो क्लाउड सर्भिस प्रोवाइडर हो हामी चाहिँ we also do web designing and web development को कामहरु software development like web based चाहिँ हामी सबै कुरा चाहिँ गर्छौं तपाईको VPS सर्भर VPC सर्भर virtual private cloud तपाईको public cloud सर्भरहरु पनि हामी होस्टिङ गर्छौं तपाईको बेसिक एभ्रीडे युज हुने वेब होस्टिङ पनि हामी अहिले प्रोवाइड गर्दै छौं अनि धेरै अझै सर्भिसेसहरु हामीका अवेलेबल छ सो हामीले अझै एउटा कुरा चाहिँ के गर्दै छौं भन्दा हामीले यो सानो वेबिनारहरु अनि तपाईको कोर्सेसहरु चाहिँ कन्डक्ट गर्दै छौं के बिकज वी वान्ट हाम्रो स्टुडेन्टहरुले चाहिँ अझै इन डेप्थ को बारेमा बुझोस् तपाईको अहिलेको मोडर्न डे टेक वर्ल्डमा चाहिँ के चाहिन्छ बेसिक तपाईको बुक्सहरु भन्दा पनि तपाईको प्र्याक्टिकल नलेज फ्रम लाइक काम गरिरहेको इन्नै मान्छेबाट प्र्याक्टिकल नलेज पाओस् भनेर चाहिँ त्यो मोटिभले चाहिँ हामीले कोर्सेसहरु रन गर्दै हो अनि इन्टर्नशिप अपर्चुनिटी फर फ्रन्ट एन्ड अर मोबाइल डेभलपर अहिले चाहिँ currently we are not taking internship opportunities हैन we are not open for internship किनभने हाम्रो अफिस चाहिँ अहिले बन्द छ it's been closed due to lockdown so lockdown पछि चाहिँ you can just mail us your CV you can just get back to you after we have any internship offers to like start भयो भने कि हामीले internship निकाल्यो भने चाहिँ yes we can just mail it to you अनि we do not have currently one course one course चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ छैन तुरुन्तै चाहिँ छैन it will be coming in the further month हामीले प्लान गरे अनुसार चाहिँ जुलाईदेखि अगस्तमा चाहिँ हाम्रो मन्थ स्ट्याकको कोर्स चाहिँ we will be developing अनि तपाईको
कोर्स स्टार्ट गर्छौं होला हामी मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ जुलाई नभए अगस्टमा चाहिँ हामी मन्स्टाको कोर्स स्टार्ट गर्छौं अहिले चाहिँ बेसिकली हाम्रो रन भइरहेको कोर्सेस चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ HTML CSS भयो तपाईको अर्को चाहिँ CCNA भयो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट नेटवर्किङ एन्ड तपाईको राउटिङ एन्ड स्विचिङ को बारेमा अनि अर्को चाहिँ विल स्टार्टिङ अर्को वीक देखि दैट इज जावास्क्रिप्ट सो त्यति नै हो अहिलेको चाहिँ तपाईको बेसिक हाम्रो कोर्सेस अहिले हामीले प्रोवाइड गरिरहेको चाहिँ सो ब्लू होस्ट AWS को लेभलमा हाउ मच सेक्योर एन्ड फास्ट हो नि LD क्लाउड सो ओके त्यस्तो सोध्नु भएको हजुरले कतिको सेक्योर छ भन्दाखेरि म ढाड्दिन हजुरलाई इट इज not as secure as AWS but we are just working on it AWS को security अब उहाँहरुसँग धेरै ठुलो टिम छ they have a lot of resources too but हामीले we are a tier 1 data center हैन अनि tier 1 data center को लागि चाहिँ हाम्रो security is above that के we provide DDoS protection for all of our services हैन अनि ब्लू होस्ट भनेको चाहिँ बेसिकली इट्स नट उनीहरुले आफ्नो डेटा सेन्टरहरु युज गर्दैन ब्लू होस्ट को चाहिँ त्यही हो ब्लू होस्ट ले चाहिँ डेटा सेन्टर्स अब कस्टोडियन डेटा सेन्टरहरु सुन्नु भएको छ होला AWS बाट नै सर्भरहरु लिएर उनीहरुले बेच्ने हो सो ब्लू होस्ट चाहिँ इट इज सेक्योर बट लाइक AWS Blue Host is completely different than what AWS and LD Cloud is हैन अनि हामीले कुन लेभलको अर्गनाइजेसनलाई प्रोवाइड गर्छौं भन्दा हामीले अहिले चाहिँ आवर टार्गेट अर्गनाइजेसन र तपाईको स्कुल भयो अनि स्मल लेभलको तपाईको सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनीजहरु भयो तपाईको बिजनेसेसहरु भयो जसलाई आफ्नो एप होस्टिङ गर्नु छ तिनीहरुलाई चाहिँ हामीले अहिले टार्गेट गरेर हाम्रो क्लाइन्ट्सहरुलाई मेजर बनाउँदै छौं तर तपाईको जब वी जस्ट बीन ग्रोइङ हैन ग्रो गर्दा हामीले आफ्नो ब्याङ्कहरु तपाईको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीजहरु तपाईको यो के भन्छ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीजहरु तपाईको तिनीहरु त्यस्तै कम्पनीजहरुलाई हामीले टार्गेट गरेर टियर 3 डेटा सेन्टर्स चाहिँ एन्ड अफ यो इयरमा चाहिँ लन्च गर्ने भनेर हामीले प्रिपेयर गरेका छौं सो त्यही हो LD क्लाउड भनेको चाहिँ कुन अर्गनाइजेसनलाई प्रोवाइड गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ हामीले अहिले करेन्टली रिभिल गर्न अलिकति मिल्दैन हामीले प्राइभेसी पोलिसीको लाइक अगेन्स्ट हो कुन कम्पनीलाई चाहिँ हामीले प्रोवाइड गर्दैछौं सो मोस्ट प्रोबेबली त्यो हाम्रो प्राइभेसी पोलिसी अपडेट भएपछि चाहिँ we can just list out गर्न मिल्छ है सर हजुर आशिष जी सर हामीले हजुरको कोर्सहरु जोइन कसरी गर्न सक्छौं हजुरले हामीले डाइरेक्टली कल गरेर नै जोइन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नम्बर चाहिँ लाइक फेसबुक पेजमा हाल्दिएको छु अनि फेसबुक पेजमा लाइक मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले लाइक के क्वेशनहरु छ कोर्सको बारेमा we can just send you the details त्यसबाट नै कन्ट्याक्ट नम्बर च्याटमा राखिदिनु न सर हजुर के चाहिँ राखिदिनु पर्यो मिलन जी कन्ट्याक्ट नम्बर राखिदिनु न सर ए स्योर सर म कन्ट्याक्ट नम्बर म राखिदिन्छु सो यो कोर्स कम्प्लिट भएपछि हामी एडभान्स JS डेभलपर्स नै हुन्छौं सर फर्दर अझै कोर्स लिनु पर्छ कि क्या हो बेसिक टु एडभान्स भन्नु भएको छ सो जस्ट टु बी स्योर वान मन्थ राम्ररी गर्नु भयो भने एडभान्स नै हुन्छ नि त सरोज जी हजुरले यो answer okay so advanced in a sense that you will learn everything you need to learn about like यो तपाईको वेब डेभलपमेन्ट मा फ्रन्ट एन्ड मा काम गर्ने बेलामा लाइक बेसिक कुराहरु बेसिक भन्दा पनि हुनलाई चाहिँ एडभान्स नै भन्छ है सो यो प्याकेज नै खासमा बेसिक प्याकेज हो यो बेसिक प्याकेजमा पनि हामी बेसिकबाट एडभान्समा जान्छौं त्यो एडभान्समा पढ्ने टपिक्सहरु भनेको कस्तो त भन्दा like the form validation the Ajax are the advanced part of our course है र यो कोर्समा भएको कुराहरुलाई अप्लाई गरेर you can design and develop a full fledged interactive and dynamic user interface है सो त्यो चाहिँ हो हाम्रो टार्गेट सो एडभान्स भनेको लाइक जावास्क्रिप्ट को सबै निटिगिटी एकदम इनर कुराहरु पनि we are not going to cover that हामी चाहिँ बेसिकली फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट को लागि जावास्क्रिप्ट को के चाहिन्छ कति चाहिन्छ
भन्ने कुरामा फोकस गर्छौं हाउएभर त्यो लर्न गर्दै जाँदा क्लासको अब्जेक्टको एरेज एन्ड फंक्सनको कन्सेप्ट पनि लर्न गर्दै जान्छौं जसले गर्दा तपाईहरुलाई जावास्क्रिप्टको अर्को पाटोमा जानलाई सजिलो हुन्छ मैले आजको क्लासको फर्स्टमै भनेको थिए जावास्क्रिप्ट इज अ मल्टी प्याराडाइम ल्याङ्ग्वेज है सो वेबको लागि मात्रै युज गर्ने भन्ने होइन हैन सो यो धेरै ठाउँमा युज हुन सक्छ सो यो एउटा हामी जाने भनेको इट्स अ काइन्ड अफ इट्स वान टाइप अफ प्याराडाइम हैन सो हामी यसमा वेबमा फोकस हुन्छौं र फंक्सनल र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड अप्रोचलाई बुझ्ने कोसिस गर्छौं र त्यसलाई हाम्रो वेबलाई इन्हान्समेन्ट गर्नलाई कसरी युज गर्न सक्छौं भनेर युटिलाइज गर्छौं है सो नैनाजी सर यो कोर्स कति लामो हुन्छ कति जति लामो हुन्छ भन्नुभएको सर यो अब जावास्क्रिप्टको कोर्स कति टाइमको हुन्छ भन्नुहुन्छ ए इट विल बी अफ 1 month है 1 month को हुन्छ ओके थ्यांक यू फर काइन्ड इन्फर्मेसन अलराइट सर हामीले जावास्क्रिप्टमा फर्म भेलिडेसन इभेन्टहरु पढ्छौं मजाले दैट्स अन आवर कोर्स फी स्ट्रक्चर कति हो सर 1 month को 6000 भनेर सेट गरेको छ है सो 1 month को 6000 हो कि कोर्स कम्प्लिट गर्दै 6000 हो कोर्स कम्प्लिट को है ओभरअल कोर्स को 6000 कति महिना जति लाग्छ होला यो कोर्स सिक्न 1 महिनामा सकिन्छ हाम्रो एभ्रीडे क्लास हाम्रो एभ्रीडे क्लास हुन्छ we will only have breaks on Saturdays अनि we will have a practical based session है हामी थियरीमा भन्दा पनि we will be focusing on practical and doing actual thing र डे 1 देखि नै हामी प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्छौं र त्यो प्रोजेक्टलाई त्यसमा हामीले जानेको नलेजहरु एड गर्दै 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 अल्टिमेटली एउटा फुल फ्लेज्ड वर्किङ वेबसाइट क्रिएट गर्छौं एट द एन्ड अफ द प्रोजेक्ट सर यो के रे यो कोर्स चाहिँ अलि बेसिक मात्रै पढायो नि त्यस्तो होइन बेसिक कुरा होइन बेसिक मात्रै पनि होइन मैले अघि भने नि you will learn everything you need to create a dynamic and interactive website है सो बेसिक मात्रै होइन HTML को कन्सेप्ट पनि हुन्छ कि CSS र HTML को कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई पहिल्यै हुनु पर्छ त्यो चाहिँ प्रिरिक्विजिट हो त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुसँग पहिल्यै भइदियो भने बेटर हुन्छ है हुनु पर्छ पहिला थ्यांक यू HTML र CSS को कुन लेभल सम्मको कन्सेप्ट चाहिन्छ तपाईले HTML को एलिमेन्ट्सहरु बेसिक एलिमेन्ट्सहरुको युज कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अनि त्यनेर लाइक नेस्टिङ गर्नुहुन्छ नि जब एलिमेन्ट नेस्टिङ गर्नुहुन्छ डिप भित्र फेरि डिप राख्नुहुन्छ त्यो भित्र फेरि प्याराग्राफ राख्नुहुन्छ सो त्यो लेभलको नेस्टिङ बुझेको हैन र कसरी HTML लाई पार्स गर्छ HTML पार्सरले टप देखि बटम सम्म आउँछ फर्स्टमा माथिको एलिमेन्ट डिस्प्ले हुन्छ अनि बिस्तारै आउने हो नि त सो त्यो कुराहरु बुझेको भए हुन्छ एलिमेन्ट्सहरुको बारेमा आइडिया छ र एलिमेन्ट्सलाई स्टाइल गर्ने CSS को आइडिया छ भने पुग्छ है फर्महरु पनि हेर्नु भयो भने HTML मा फर्म कसरी क्रिएट हुन्छ हेर्नु भयो भने यतातिर फर्म भ्यालिडेसन गर्न सजिलो हुन्छ है आशिष जीले सोध्नु भएको है सो लाइक जावास्क्रिप्ट त्यति गाह्रो छैन है हो यसमा धेरै कुराहरु चाहिँ छ मलाई कति चीज चाहिन्छ मैले कति चीज पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी सुरुमा क्लियर भएर स्टार्ट गर्यौं भने इट्स नट अ बिग डिल है त्यो गाह्रो कुरा होइन सो बिस्तारै लर्न हुन्छ र मजा पनि आउँछ तर जावास्क्रिप्ट चाहिँ रमाइलो हुन्छ है पढ्दै जाँदा धेरै कामहरु गर्न पाइन्छ के त्यसमा ओके सो अरु केही हुन्छ मजाले हुन्छ के क्वेशन भइराख्नु होला होइन भने चाहिँ we will be officially ending our session here र तपाईहरुलाई आजको कोर्स रिलेटेड मटेरियल्सहरु सबै अवेलेबल हुन्छ थ्रु इमेल वेदान्त सर will email you that अनि भिडियो पनि we will be providing it to you है so thank you very much thank you all of you for your time नानाजी हजुरले टेक्स्ट फाइल्सको बारेमा सोध्नु भएको छ त्यो चाहिँ लाइक हजुर एकचोटि हामीलाई कल गर्नु वी क्यान जस्ट नेगोसिएट अन दैट पनि
तर तपाईको धेरै चाहिँ नेगोसिएसन पनि हुँदैन। अब वी हैव जस्ट स्टडीड द मार्केट एन्ड अल, कोर्सको कति एक्सपेन्स हुन्छ तिनीहरू अनुसार नै हामीले प्राइस डिसाइड गरेको हो। अनि तपाईको लाइक मार्केटमा